Recording start. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय माधवा जय जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनतीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन जनरञ्जना यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jaya Jaya Guru Jaya Deva, Guru Deva, Guru Guru Deva, Deva, Guru Guru Deva, Jaya Deva, Guru Guru Deva. Deva. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Nitai Bol, Gaura Jaya Hari Gaura Hari Bol. Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Nitai Bol, Gaura Nitya Hari Gaura Hari Bol. Bol. हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, Jai श्री Prabhupada. गुरुदेव की जय. Jai. Okay. Invocation pray chaldam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Om Ajnanatimirandasya Ajnanatimirandasya Jnananjana ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै Chakshurmitam श्रीगुरवे Yena Tasmai Gurave नमः. Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadankitam. Sri श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं मनोभीष्टं येन स्थापितं भूतले येन भूतले स्वयं रूपकदा रूपा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्. पादान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव सिन्धुभ्येव च च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः. नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद. जय श्री जय कृष्ण श्री चैतन्य कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत श्रीवासादि गदाधर गौरभक्तवृंद गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणाम्. मूकं करोति मूकं करोति वाचालं वाचालं पङ्गुलङ्घयते पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे वन्दे श्रीगुरुं श्रीगुरुं नारिणाम्। हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण అందరికీ హంసవిన్ మాతాజీ హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ ఫుల్ ఆడియన్స్ ఉంది వాళ్ళందరూ. థ్యాంక్ యూ అందరికీ. సో క్విక్గా రీక్యాప్ చేసుకుందాం. లాస్ట్ వీక్ ఏం చదువుకున్నాము.
అంతక స్టార్ట్ చేసావా? చేస్తారు. చెప్పండి. ఈ 14వ అధ్యాయంలో ప్రకృతి గుణాల నుంచి తెలుసుకుంటున్నాం ప్రభుజీ. సత్వగుణంలోని వారికి నిజమైన జ్ఞానం ఉంటుంది, రజోగుణం వల్ల ఏమో మిడిల్లో ఉంటుంది. ఇది సత్వగుణానికి తమో గుణానికి మిశ్రమ గుణం ఉంటుంది. వీళ్ళకు అతి ఆశలు ఉంటాయి, లోభము ఉంటుంది. వీళ్ళకు ఏంటంటే వీళ్ళు మిడిల్లో ఉండడం వల్ల వీళ్ళు భూమి మీద ధనవంతుడుగా పుట్టొచ్చు, ఒక రాజుగా పుట్టొచ్చు, మళ్ళీ కింది లోకాలకు కూడా వెళ్ళవచ్చు వీళ్ళు. కానీ వీళ్ళు ఒక యంత్రము సహాయంతో తమో గుణం వాళ్ళు, రజోగుణం వాళ్ళు మాత్రం ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళలేదు. ఓన్లీ సత్వగుణం వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నత లోకాలకు వెళ్తారు. రజోగుణం వాళ్ళు వాళ్ళ కామ్య కర్మలను అనుసరించి భూమిపైనే మళ్ళీ జన్మిస్తారు వీళ్ళు. ఇంకా కింది జాతి జన్మలకు కూడా జన్మించవచ్చు వీళ్ళు. తమో గుణం వాళ్ళేమో ఇది కొంచెం హీనమైన గుణము ప్రభుజీ. వీళ్ళు మానవ జాతి కింది స్థాయి ఒక 80 లక్షల జీవరాశులలో, అంటే పశువులు, పక్షులు, సరీసృపాలు, చెట్లు, ఏ జాతులనైనా వీళ్ళు పుట్టవచ్చు. వీళ్ళకు తనము, మూర్ఖత్వము ఎక్కువగా ఉంటుంది వీళ్ళకు. ఇంకొకటి, ఈ 3 గుణాలను మనము దాటాలంటే ఒక మంచి కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉన్న గురువును మనము వాళ్ళ ఉపదేశాల ద్వారానే వినడం వల్లనే వాళ్ళు మన స్థితి ఏంది, మన దేహం స్థితి ఏంది, మనం ఏ గుణాలలో ఉన్నాము అనేది గురువు ద్వారానే మనము తెలుసుకోగలుగుతాము. మనం సొంతంగా మాత్రం మన స్థితి అనేది తెలుసుకోలేము. మెయిన్ ప్రథమ గురువు శ్రీకృష్ణుడే దేవదేవులకు అందరికి. అతనే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అర్జున్కి బోధించాడు. అందుకే మనం కూడా ఒక గురు సాంగత్యం ద్వారానే మనము మన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని అనేది మనము నేర్చుకున్నాం ప్రభుజీ. ఇంకొకటి, అర్జునుడు కృష్ణుని మళ్ళీ 3 క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు. ఈ ప్రకృతి గుణాలను మనం ఈ స్టేజ్ దాటి వాళ్ళు వాసుదేవ స్థితికి ఎలా వెళ్తారు, వాళ్ళని మనం ఎట్లా గుర్తించగలము, ఈ ప్రకృతి గుణాలను వాళ్ళని అసలు ఎట్లా దాటుతారు అని కూడా క్వశ్చన్ చేశారు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ అక్క, మంచి పాయింట్ చెప్పా. శిల్పా మాత, యు వాంట్ షేర్ ఎనీథింగ్? ఇంకొకటి ప్రభుజీ, దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే నేను షార్ట్ గా చెప్తా, శిల్ప మళ్ళీ చెప్తుంది. అయితే ఏం చెప్తున్నాడంటే కృష్ణుడు, మనము ద్వేషము, ఇప్పుడు దివ్యంగా నెలకొన్న వ్యక్తికి ద్వేషము, ఏమి కోపము ఏది ఉండదు. మామూలుగా మనం మెటీరియల్ బాడీలో ఉన్నంత వరకు మనకి భౌతిక భావనలు కలగడం వల్ల మన ఇంద్రియాల కోసమే మనం పని చేస్తాము. ఈ భావనలు అనేటివి శ్రీకృష్ణుని వైపుకి ఎప్పుడైతే మరలిస్తామో మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ ప్రకృతి గుణాల నుంచి మనము విముక్తులైపోతాం. మనం దాని గురించి ఇంకేదో ఒక భక్తి యోగం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కృష్ణ కాన్షియస్ లో మళ్ళీ నవవిధ భక్తి ద్వారా మనము అని చెప్పింది కదా ప్రభుజీ. మనం ప్రసాదం చేయడము, హరే నామ సంకీర్తన చేయడము, పూలు వాసన చూడడము, భక్తుల సాంగత్యం, వాళ్ళ కోసమే పని చేయాలి. అందరినీ ఫ్రెండ్స్ గా చూడాలి. తన కోసం ఏం పని చేయకుండా కృష్ణుని కోసం మాత్రం ప్రతి పని చేస్తాడు అని తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. మళ్ళీ ఆ మానవమానాలు ఉండేవి, కోపము ఉండదు, సుఖ దుఃఖాలు ఉండవి, అందరినీ ఈక్వల్ గా చూస్తాడు. ఇక కంక్లూజన్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కృష్ణ కాన్షియస్ లో కృష్ణ కాన్షియస్ లో నిపుణుడైన ఒక ప్రామాణిక గురువు ద్వారా మనం నేర్చుకుంటే మనకు బ్రహ్మం అనే తత్వానికి వెళ్ళి మనము సత్వగుణం నుంచి శుద్ధ సత్వానికి కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటది. మనం ఎప్పుడు భక్తియుత సేవ చేస్తూ శ్రీకృష్ణుని శరణాగతి చేస్తే మనకు ఈ గుణాల నుంచి మనము బయటపడతామని నేర్చుకున్నాం ప్రభుజీ. నాకు అంతవరకు చాలా మంచి సమ్మరైజేషన్ అక్క, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా. శిల్పా మాత, యు వాంట్ షేర్ ఎనీథింగ్? प्रभु जी। नहीं, ओके, शेयर करना है? हाँ प्रभु जी, बोलिए। ये चैप्टर अध्याय 14 में भौतिक गुण के त्रिगुण का गुण के बारे में बताया है, सत्व गुण और रजोगुण तम गुणों के बारे में। और सत्वगुण से ज्ञान ग्रोथ करता है, रजोगुण से लोभ ग्रोथ होता है, तमो गुण से पुलिशनेस पागलपन ग्रोथ होता है, सत्वगुण में रहने वाला उद्धलोक में जाएगा, ये
अत्यंत उन्नत लोक है, सत्यलोक और ब्रह्मलोक कहा जाता है। रजोगुण रहने वाला आदमी भूलोक में ही वास करेगा। ये सत्वगुण और तमोगुण का बीच में मनुष्य परिशुद्ध नहीं रहता। तमोगुण में रहने वाला नरक लोक में जाएगा। तमोगुण का आदत बहुत डेंजर है। मनुष्य लेवल से नीचे बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स, सांप एक्सेट्रा 80 लाख जीव वर्ग में किसी जीव में चला जाता। तमोगुण आदत रहने वाला उसका हिसाब से इस लोग के इतना बुरा स्थिति में जाना पड़ता है। जीवी जो ऐहिक शरीर से सहयोग रहना, इस त्रिगुण को उन्नत में रहने वाला होना चाहिए, तब उसका बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड उसका सैडनेस वो मुक्त होके इस जन्म में ही अमृत पा सकता। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहता है, जो मनुष्य आध्यात्मिक भक्ति भाव में रहता है, वो जो लाइट प्रवृत्ति और मोह जो रहता, तब उसको द्वेष नहीं करता, और वो नहीं रहता तभी उसके लिए वो नहीं चाहत करता। उसका सोल में स्थिर भाव से सुख दुख को एक समान देखता, मिट्टी को, पत्थर को और सोने को समदृष्टि से देखता, प्रिय अप्रिय विषय में एक समान से रहता, प्रशंसा और क्रिटिसिज्म, मान अपमान को विषय में एक समान रह के स्थिर रहता, मित्र और शत्रु का विषय में भी एक रूप से व्यवहार करता, सब ऐहिक एक्टिविटीज स्टॉप करता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाइस टू समराइज माता जी। या तो जैसा हम सोल सुना है, लाइक व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल? सोल इज प्योर, but when it gets contacted with material nature, the three modes, sattva-guna, rajoguna, tamoguna, then it gets contaminated. So we studied about these three modes in the last chapter. ఇంకెవరైనా షేర్ చేస్తారా? లాస్ట్ వీక్ ఎవరు రాలేదు, అందుకే అడగలేదు. ఇంకెవరైనా షేర్ చేస్తారా? చేయండి, లేదంటే ఈ చాప్టర్ చదువుదాం 15. ఓకేనా? ఎవరైనా షేర్ చేస్తారా? భక్తి భావనలో ఉన్నామంటే, భక్తి యోగంలో ఉన్నట్టే శ్రీకృష్ణునికి ఈక్వల్ గా ఉన్నట్లే అని అన్నారు. కానీ మనం ఎప్పుడు శ్రీకృష్ణునికి ఈక్వల్ కాదు అని కూడా ఒకటి చెప్పాడు. 2 పాయింట్లు చెప్పారు కదా ప్రభుజీ ఇక్కడ. యా, మనం క్వాలిటీ కృష్ణుడి క్వాలిటీ, బట్ క్వాంటిటీ మనం కాదు. అంటే మనం లైక్ డ్రాప్ ఇన్ ఓషన్. కృష్ణ ఓషన్ లాగైతే మనం ఇన్ డ్రాప్ అన్నమాట. సో అక్కడ మన కృష్ణుడు సరిగ్గా చెప్పాడు. అంటే ఇప్పుడు వీఆర్ ఆల్వేస్ ఫ్రాగ్మెంటల్ పార్ట్. అంటే కృష్ణుడు నా విభిన్న అంశాలు మీరందరూ. సో అది కొంతమంది మాయావాది ఫిలాసఫర్స్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, నేను కూడా భగవాను అయిపోయినా అనుకుంటారు. కొంచెం ఫిలాసఫీ తెలిసాను, కానీ వాళ్ళు భగవంతుడు అయితే మరి వాళ్ళు ఎట్లా మర్చిపోరు కదా. సో అది అక్కడ డ్రాబ్యాక్ వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్. సో అది మనం ఇప్పుడు ఈ 15 చాప్టర్లో క్లియర్ గా మనకు కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. అంటే కృష్ణుడు నేచర్ ఏంది. ఇప్పుడు మనము మన ఇండివిజువల్ ఆత్మ గురించి నేచర్ తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు 15 చాప్టర్లో కృష్ణుడు తన గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట. తన లోకం ఎట్లా ఉంటది, అక్కడికి ఎట్లా వెళ్తాడు, అది చెప్తాను అనమాట. మళ్ళీ ఇంకొక పాయింట్ ప్రభుజీ, ప్రకృతి గుణాల నుండి మనం బయటపడాలంటే మనము ఈ దేహంను విడిచినప్పుడే, దేహం నుంచి ఆత్మ వెళ్ళినప్పుడే అవుతుంది. అంతవరకు తటస్థంగానే ఉంటది లోపట. మన ఏదో ఒక గుణానికి ప్రభావం అవ్వాల్సింది. కాకపోతే కృష్ణ భక్తి భావనలోకి మనం వెళ్తే మాత్రం మనం ఈ దేహంలో ఉండి కూడా జీవుడు మనము ప్రకృతి గుణాలకు అతీతంగా ఉండొచ్చు అని ఈ 2 పాయింట్లు ఉన్నాయి కదా. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చదువుకున్నాం కదా, ఐరన్ రాడ్ తీసుకున్నాం. ఐరన్ రాడ్ మెటీరియలే, కానీ ఐరన్ రాడ్ ని మనం మంటలో పెట్టాం అనుకో, మంటలో పెడితే అది చాలాసేపు మంటలు పెట్టిన తర్వాత రెడ్ హాట్ అయిపోతుంది. అది కూడా మంట లైక్ దాని మంట క్వాలిటీ వస్తుంది. దానికి కూడా ఏని టచ్, పేపర్ని టచ్ చేసినా, వుడ్ టచ్ చేసినా అది దాన్ని కూడా కాల్స్తుంది అనమాట. అట్లా మన బాడీ కూడా మనం కృష్ణ కాన్షియస్ లో కంప్లీట్ గా మన సెన్సెస్, మన అన్ని ఆర్గన్స్ అన్ని కూడా కృష్ణ భావనలో మనము ఉపయోగిస్తే అది మనం ఈ వరల్డ్ లో కూడా మనం కృష్ణ కాన్షియస్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. మనం స్పిరిచువల్ నేచర్ ప్రకృతి గుణాల చేత ప్రభావితుడు కాదని, ప్రభావితం కాదు. కృష్ణకాంత అంటే ప్రకృతి గుణాలకు లోనుగాడు, ముక్తి పొందుతాడు, కర్మలకు లోను కామని. ఓకే సరే, ఇప్పుడు 15 చాప్టర్ చదువుదాం. ఓకే, ఫిఫ్టీన్ చాప్టర్ పేరేముంది ఇంగ్లీష్ లో? ద యోగా ఆఫ్ సుప్రీం పర్సన్, పురుషోత్తమ యోగం. పురుషోత్తముడు అంటే కృష్ణుడు, సో ఆయన యోగం అన్నమాట. ఓకే, హౌ టు కనెక్ట్ విత్ యోగా అంటే కనెక్షన్. సో హౌ టు కనెక్ట్ విత్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ. సో ఇదన్నమాట. ఓకే,
Sri Bhagavan Uvacha. Sri Bhagavan Uvacha. Urdhvamulam adashakam. Urdhvamulam Adashakam. Ashwattham prahuravyayam. Ashwattham prahuravyayam. Chandamsi yasya parnani. Chandamsi yasya parnani. Yastam vedasa vedavit. Yastam vedasa vedavit. Sri Bhagavan Uvacha. Sri Bhagavan Uvacha. Urdhvamulam adashakam. Urdhvamulam adashakam. Ashwattham prahuravyayam. Ashwattham prahuravyayam. Chandamsi yasya parnani. Chandasi yasya parnani. Yastam vedasa vedavit. Yastam vedasa vedavit. Sri Bhagavan Uvacha. Sri Bhagavan Uvacha. Urdhvamulam adashakam. Urdhvamulam adashakam. Ashwattham prahuravyayam. Ashwattham prahuravyayam. Chandamsi yasya parnani. Chandasi yasya parnani. Yastam vedasa vedavit. Yastam vedasa vedavit. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, it is said that there is an imperishable banyan tree and that has its roots upward and its branches downward and whose leaves are Vedic hymns. One who knows this tree is a knower of the Vedas. Purport. After the discussion of the importance of Bhakti Yoga, one may question, what about the Vedas? It is explained in this chapter that the purpose of Vedic study is to understand Krishna. Therefore, one who is in Krishna consciousness, who is engaged in devotional service, already knows the Vedas. The entanglement of this material world is compared here to a banyan tree. For one who is engaged in fruitive activities, there is no end to the banyan tree. He wanders from one branch to another, another to another to another. The tree of this material world has no end, and for one who is attached to this tree, there is no possibility of liberation. The Vedic hymns meant for elevating oneself are called the leaves of this tree. This tree roots grow upward because they begin from where Brahma is located, the topmost planet of this universe. If one can understand this indestructible tree of the illusion, then one can get out of it. This process of extrication should be understood. In the previous chapters, it has been explained that there are many processes by which to get out of the material entanglement. And up to the 13th chapter, we have seen that devotional service to the Supreme Lord is the best way. Now, the basic principle of devotional service is detachment from the material activities and attachment to the transcendental service of the Lord. The process of breaking attachment to the material world is discussed in the beginning of this chapter. The root of this material existence grows upward. This means that it begins from the total material substance, from the topmost planet to the top of planet of the universe. From there, the whole universe is expanded with so many branches representing various planetary systems. The fruits represent the results of living entities' activities, namely religion, economic development, sense gratification, and liberation. Now, there is no ready experience in this world of a tree situated with its branches downward and its roots upward. But there is such a thing. That tree can be found beside a reservoir of water. We can see the trees on the bank reflect upon the water with their branches downward and roots up. In the other words, the tree of this material world is only a reflection of the real tree of the spiritual world. This reflection of the spiritual world is situated on desire, just as tree's reflection is situated on water. Desire is the cause of things being situated in this reflected material light. One who wants to get out of this material existence must know this tree thoroughly through analytical study. There he can cut off his relationship with it. This tree, being the reflection of the real tree, is an exact replica. Everything is there in the spiritual world. The impersonalists take Brahman to be the root of this material tree. And from root, according to Sankhya philosophy, come Prakriti, Purusha,
then the 3 gunas, then the 5 gross elements, Pancha Mahabhuta, and then the 10 senses, the Sendriya, mind, etc. In this way, they divide up the whole material world into 24 elements. If Brahman is the center of all manifestation, then this material world is a manifestation of center by 180 degrees, and the other 180 degrees constitute the spiritual world. The material world is a perverted reflection, so the spiritual world must have the same variegatedness, but in reality, the Prakriti is a external energy of the Supreme Lord, and Purusha is a Supreme Lord himself, and that is explained in the Bhagavad Gita. Since this manifestation is material, it is temporary. A reflection is temporary, for it is sometimes seen and sometimes not seen. But the origin from whence the reflection is reflected is eternal. The material reflection of the real tree has to be cut off. When it is said that a person knows the Vedas, it is assumed that he knows how to cut off the attachment of this material world. If one knows that process, he actually knows the Vedas. One who is attracted by the ritualistic formulas of the Vedas is attracted by the beautiful green leaves of the tree. He does not exactly know the purpose of the Vedas. The purpose of Vedas, as disclosed by the Supreme, as the personality of Godhead himself, is to cut down this reflected tree and attain the real tree of the spiritual world. సో అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ యాక్చువల్లీ ఈ చాప్టర్ లో మీరు ఇక్కడ ఫోటో ఉంది కదా, అది చూడండి. అక్కడ ట్రీ చూపెడతారు. ఏ పేజ్ చూస్తున్నారు? ఇక్కడ ఫోటోస్ ఉన్నాయి కదా, అందరు కనబడుతుందా? ఇక్కడ ఈ కృష్ణ బుక్ లో, భగవద్గీత బుక్ లో ట్రీ, ఇన్వర్టెడ్ ట్రీ చూపెడతారు, బ్యానియన్ ట్రీ, అశ్వత్థ ట్రీ కనబడుతుందా? అయితే ఈ ట్రీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కృష్ణుడు. అంటే మన ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఏంటంటే ఒక బ్యానియన్ ట్రీ, దాన్ని అశ్వత్థ ట్రీ అంటారు కదా తెలుగులో. మర్రి చెట్ట, రావి చెట్ట, రావి చెట్ట, అది కన్ఫ్యూజన్ నాకు కూడా. సరే, రావి అంతే. ప్రభు వేర్లు పైన వచ్చినాయి అంటుంది కదా, మర్రి చెట్టు కావచ్చు. అశ్వత్థ వృక్షం అంటారు సంస్కృతంలో. అయితే కిందికి వస్తాయి కదా, అది కిందకి మనకు కనబడుతుండే, రోడ్ మీద హైవేస్ మీద కనబడుతుండే కదా, వేర్లు కిందకి వస్తుండే. సో ఇది అట్లాంటి ట్రీ అనమాట. సో ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ కూడా అంటే ఈ ట్రీ ఎక్కడ ఎండ్, ఎక్కడ బిగినింగ్, ఎక్కడ స్టార్టింగ్, ఎక్కడ ఎండింగ్ తెలియదు అనమాట. అంటే మనం కూడా ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్కి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలో మనకు తెలియదు, అంటే అంత అయోమయంగా ఉంటుంది. సో ఈ ట్రీని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు మొత్తం మన ఈ బాడీని, ఇంకా ఈ ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఏంది, ఇక్కడ దీంట్లో ఈ ట్రీలో ఏమున్నాయి? లీవ్స్ ఉన్నాయి. లీవ్స్ అంటే వేదాస్. ఇంకా దాంట్లో మళ్ళీ వృక్షాలు ఉన్నాయి. వృక్షాలు అంటే ఇది బ్రాంచెస్, ట్విగ్స్, అవి లైక్ సెన్స్ ఆర్గన్స్ లాగా. సో ఇవన్నిటిని మనము ఇవన్నిటిని డిటాచ్ చేస్తే కానీ మనము అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఈ ట్రీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే దీన్ని స్పిరిచువల్ వరల్డ్ కి రిఫ్లెక్షన్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఒక రివర్ దగ్గర పోయిన, రివర్ ఏమంటారు దాన్ని, గట్టు అంటారు, గట్టు దగ్గర కదా, బ్యాంక్, నది ఒడ్డు దగ్గర నిలబడితే మన ట్రీ దాని రిఫ్లెక్షన్ కనబడుతుంది కదా. రిఫ్లెక్షన్ కనబడితే దాని అదే ఈ రిఫ్లెక్షన్ కనబడితే ట్రీ ఏది, వేర్లు, బ్రాంచ్ అది పైన కనబడతాయి, దాని ఆకులు ఇంకా బ్రాంచెస్ అన్ని కింద కనబడతాయి. సో అట్లా అనమాట ఈ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ కూడా బ్రహ్మ నుంచి, పైలోకం నుంచి మనకి కిందకి అన్ని వస్తాయి అనమాట. అందుకే సో ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ అయితే మనం ఇవన్నిటిని మనము కట్ చేసి, అంటే ట్రీ బ్రాంచెస్ అన్ని కట్ చేసేటప్పుడు మనకి మన రియల్ నేచర్ ఏంది అది అర్థమవుతుందని ఈ శ్లోకాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. దాన్ని నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ లో మనం ఎట్లా వెళ్ళొచ్చు, ఎట్లా కట్ చేసుకోవాలని చెప్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ సంధ్యారాయణ మాత చదువుతారా? చదువుతా. ఎవరు చదువుతారు? నేను చదువుతా. ఓకే. ఆదశ్చోర్ధ్వం ప్రశస్తాస్తస్య శాఖా, అదశ్చ ఊర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా, గుణ ప్రవృద్ధా విషయా ప్రవాళాః, గుణ ప్రవృద్ధా
విషయ ప్రవాళః అధశ్చ మూలాని అనుసంతతాని అదచ్య మూలాన్యననుసంతతాని బంధిని మనుష్యలోకే కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే అదచ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధా విషయ ప్రవాళాః అదచ్చ మూలాన్యననుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. ఈ వృక్ష కొమ్మలు ప్రకృతి త్రిగుణాలచే పోషింపబడుతూ క్రింది ముఖంగా పైముఖంగా వ్యాపించి ఉన్నాయి. దాని రెమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ వృక్షపు వేళ్ళు కింది ముఖంగా కూడా వెళుతూ మానవ సమాజంలోని కామ్యకర్మలకు బంధించబడి ఉన్నాయి. భాష్యము. అశ్వత్థ వృక్ష వివరము మరింత ఇక్కడ వివరించబడింది. దాని కొమ్మలు అన్ని దిక్కుల్లో వ్యాపించి ఉన్నాయి. దాని కింది భాగాల్లో నానా రకాలైన జీవరూపాలు అంటే మానవులు, పశువులు, గుర్రాలు, ఆవులు, కుక్కలు, పిల్లుల వంటివి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కొమ్మల క్రింది భాగాల్లో ఉన్నాయి. కాగా పై భాగాలలో ఉన్నతమైన జీవరూపాలు అంటే దేవతలు, గంధర్వులు, పలు ఇతర ఉన్నత జీవులు నెలకొని ఉంటారు. చెట్టు నీళ్ళచే పోషించబడినట్లు ఈ చెట్టు ప్రకృతి త్రిగుణాలచే పోషించబడుతుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు తగినన్ని నీళ్లు లేనందున ఒక భూభాగము బీడు పడినట్లు మనకు వలన కలిగే ఫలితమే ఇది. భౌతిక జగత్తు విస్తారానికి అతడే కారణము. ఈ విషయము స్వయంగా భగవంతుని చేతనే ఇదివరకే వివరించబడింది. అహం సర్వస్య ప్రభవః, నేనే సమస్తానికి మూలమును. అందుకే భౌతిక జీవితం అనే ఈ దృఢమైన అశ్వత్థ వృక్ష బంధనం నుండి బయటపడడానికి మనిషి శ్రీకృష్ణునికి శరణుజొచ్చాలి. శ్రీకృష్ణునికి శరణుజొచ్చగానే అతడు భౌతిక విస్తారం నుండి అప్రయత్నంగా ముక్తుడవుతాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కరెక్ట్ అన్నా చదివింది? సెకండ్ వర్స్ కదా? భాగం చదివింది వచ్చి వేరే భాగం చదివింది అనిత. అదే చూస్తున్నాను. 604 చదవాలి. సెకండ్ థర్డ్ పేజ్ చదివావు. అదే చూస్తున్నాను, ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. మళ్ళీ ఒకసారి చదువు అంటే సెకండ్ మళ్ళీ చదువు. మళ్ళీ మళ్ళీసినప్పుడు చేంజ్ అయినట్లుంది. ఓకే ఓకే. 604 చదవాలి. ఒక్కొక్కప్పుడు తగిన నీళ్లు లేనందున ఒక భూభాగము బీడు పడినట్లు మనకు కనిపిస్తుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు భూభాగము పచ్చగా ఉంటుంది. అదే విధంగా ఆయా ప్రకృతి గుణాల అధిక పరిమాణాన్ని బట్టి వివిధ జీవజాతులు ప్రకటమవుతుంటాయి. చెట్టు రెమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలుగా భావించబడ్డాయి. వివిధ ప్రకృతి గుణాల వృద్ధి ద్వారా మనము వివిధ ఇంద్రియాలను వృద్ధి చేసుకుంటాము. ఇక ఆ ఇంద్రియాల ద్వారా వివిధ రకాలైన ఇంద్రియ విషయాలను మనము భోగిస్తాము. చెట్టు కొమ్మల కొనలు, కళ్ళు, ముక్కు, చెవుల వంటి ఇంద్రియాలు. అవి వివిధ ఇంద్రియ విషయాలను భోగించడానికి ఆసక్తమే ఉంటాయి. శబ్దము, రూపము, స్పర్శ మొదలైన ఇంద్రియ విషయాలే రెమ్మలు. ఇష్టాలు, అయిష్టాలు అనేవి ఉపమూలాలు. అవే నానా రకాల దుఃఖాలు, ఇంద్రియ భోగాల ఫలాలు. అన్ని దిక్కులలో వ్యాపించి ఉండే ఈ ఉపమూలాల నుండే ధర్మ, అధర్మ ప్రవృత్తులు వృద్ధి చెందుతాయని భావించబడింది. నిజమైన మూలము బ్రహ్మలోకము నుండి రాగా ఇతర వేళ్ళు మానవ లోకాల్లో ఉన్నాయి. ఉన్నత లోకాల్లో వివిధ కర్మ ఫలాలను అనుభవించిన తర్వాత జీవుడు ఈ భూలోకానికి క్రిందకు వచ్చి తన కర్మను అంటే ఉన్నతి కొరకు కామ్య కర్మలను తిరిగి ప్రారంభిస్తాడు. ఈ మానవ లోకము కర్మల క్షేత్రముగా భావించబడింది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 2 పేజెస్ వచ్చినట్టున్నాయి, సారీ. కరెక్ట్. అది ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, సో ఆ ట్రీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీ ఎక్స్టెండ్ డౌన్వర్డ్, అంటే దాన్ని కొమ్మలు అవన్నీ కిందకు వస్తాయి. అండ్ అప్వర్డ్, కిందకి పైకి ఉంటాయి. మీరు ఆ పిక్చర్ చూస్తుండండి, చదువుతుంటే పిక్చర్ కూడా చూస్తుండండి. అండ్ నారిష్ బై ద 3 మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. సో అవన్నిటికీ ఆహారం ఎక్కడి నుంచి? 3 త్రిగుణాల నుంచి వస్తాయి అన్నమాట. అండ్ ద ట్విగ్స్ అంటే కొమ్మలు, అవి ట్విగ్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద సెన్సెస్. ఇక్కడ సెన్సెస్ ఆబ్జెక్ట్స్, దాని గురించి అన్ని ఫోటోలు అన్ని రాసిన కూడా ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ సెన్సెస్. దిస్ ట్రీ హ్యాస్ రూట్స్ గోయింగ్ డౌన్వర్డ్, దానికి రూట్స్ పైకి పోతాయి, కొన్ని కిందకి వస్తాయి ఇంకా. అండ్ దీస్ ఆర్ బౌండ్ టు ద ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్. అంటే మనము మన కర్మలను బట్టి కొన్నిసారి పైకి వెళ్తాము, కొన్నిసారి కింద లోకాలకి వెళ్తాము. యాక్షన్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ సొసైటీ అదే. సో ఈ సో దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామన్నమాట, ఈ ట్రీ గురించి.
నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ట్రంక్. సో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఇంకనేమో ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ, రిలీజియాసిటీ, సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్, లీవ్స్ ఏమో ఇక్కడ సెన్సెస్ అన్నమాట. ఇంకా పైన బ్రహ్మదేవుడు కూర్చున్నాడు పైన. సో అట్లా ఇంకా యానిమల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ, యానిమల్స్, కౌస్, టైగర్ అట్లాంటివి. సో ఇవన్నీ లైక్ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దీంట్లో మనం ఇరుక్కొని మనము మన కర్మలను బట్టి కొన్నిసార్లు పై లోకాలకు వెళ్తాము, కొన్నిసార్లు భూలోకంలో ఉంటాం, కొన్నిసార్లు కింద లోకంలో వెళ్తాం మన సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ బట్టి. ఓకే, సంధ్యా మాత చదవండి. చదువుతారు. నా రూపం అస్యేహ తతోపలభ్యతే. నా రూపం అస్యైహ తదోపలభ్యతే. నాంతో నా చాదిర్నా చ సంప్రతిష్ఠా. నాంతో నా చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా. అశ్వత్థం ఏనం సువిరుద్ధ మూలం. అశ్వత్థం మేనం సువిరూఢమూలం. అసంగాశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. తథా పదం తత్పరిమార్గితవ్యం. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం. యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః. యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః. తం ఏవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే. యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణి. యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణి. న రూపం అస్య ఇహ తదోపలభ్యతే. నాంతో నా చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా. అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం. అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం. యస్మిన్ గతా న నివర్తింతి భూయః. త్వమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే. యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ జగత్తులో కనుగొనబడదు. అది ఎక్కడ ముగుస్తుంది, ఎక్కడ ఆరంభమవుతుంది, దాని మూలం ఎక్కడ ఉన్నదనే విషయము ఎవ్వడూ అర్థం చేసుకోలేడు. కానీ స్థిరంగా వేళ్ళూరిన ఈ వృక్షమును మనిషి నిశ్చయంతో అసంగత్వం అనే ఆయుధంచే ఖండించి వేయాలి. తర్వాత అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా తర్వాత తాను తిరిగి రాడో ఆ ప్రదేశమును వెతికి ఎవరి నుండి సమస్తము ఆరంభమైందో మరియు ఎవరి నుండి అనంతకాలము సమస్తము వ్యాపించిందో అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి అక్కడ శరణుజొచ్చాలి. భాష్యము: ఈ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ భౌతిక జగత్తులో అర్థం కాదని ఇప్పుడు స్పష్టంగా చెప్పబడింది. మూలము పైకి ఉన్నందున విస్తారం యొక్క వైపుగా ఉన్నది. ఈ వృక్షము భౌతిక విస్తారాలలో చిక్కుపడినప్పుడు మనిషి ఇది ఎంతవరకు వ్యాపించిందో దీని ఆరంభం ఎక్కడో చూడలేడు. అయినా అతడు దాని కారణాన్ని కనుక్కోవాలి. నేను ఈయన కొడుకును, నా తండ్రి ఫలానా వ్యక్తి కొడుకు ఇత్యాది అన్వేషించడం ద్వారా మనిషి గర్భోదక సాయి విష్ణువుచే సృష్టించబడిన బ్రహ్మదేవుని దగ్గరికి వస్తాడు. ఈ రకంగా చివరకు అతడు దేవదేవుడిని చేరినప్పుడు పరిశోధన కార్యం ముగుస్తుంది. మనిషి ఈ చెట్టు మూలమైన భగవంతుడిని పరమ పురుష జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తుల సాంగత్యం ద్వారా అన్వేషించాలి. అప్పుడు అవగాహనతో అతడు క్రమంగా సత్యవస్తువు యొక్క ఈ మిథ్యా ప్రతిబింబం నుండి క్రమంగా అనాసక్తుడవుతాడు. జ్ఞానంచే అతడు దానితో సంబంధాన్ని ఛేదించి నిజమైన వృక్షంలో వాస్తవంగా నెలకొంటాడు. ఈ సందర్భంగా అసంగ అనే పదం చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే ఇంద్రియ భోగం పట్ల ఆసక్తి, ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చెలాయించడం అనేవి అతి ప్రబలంగా ఉంటాయి. అందుకే మనిషి ప్రామాణిక శాస్త్రాలపై ఆధారపడిన ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాన చర్చ ద్వారా వైరాగ్యాన్ని నేర్చుకోవాలి. నిజంగా జ్ఞానంలో ఉన్న వ్యక్తుల నుండి అతడు శ్రవణం చేయాలి.
భక్తుల సాంగత్యంలో అటువంటి చర్చ ద్వారా అతడు భగవంతుని చెంతకు చేరుకుంటాడు. అప్పుడు ఆ దేవదేవుని శరణుజొచ్చడమే మొట్టమొదటి విషయము. ఎక్కడికి చేరినా తర్వాత జీవుడు ఈ మిథ్యా ప్రతిబింబ చెట్టు దగ్గరికి తిరిగి రాడో ఆ వర్ణన ఇక్కడ ఇవ్వబడింది. దేని నుండైతే సమస్తం విస్తరించిందో ఆ ఆది మూలం శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. అట్టి దేవదేవుని అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి మనిషి శరణాగతుడు కావాలి. శ్రవణ కీర్తనాదుల ద్వారా భక్తియుత సేవను చేయడం కలిగే ఫలితమే ఇది కలిగే ఫలితమే ఇది. భౌతిక జగత్తు విస్తారానికి అతడే కారణము. ఈ విషయము స్వయంగా భగవంతుని చేతనే ఇదివరకే వివరించబడింది. అహం సర్వస్య ప్రభావః, నేనే సమస్తానికి మూలమును. అందుకే భౌతిక జీవితం అనే ఈ దృఢమైన అశ్వత్థ వృక్షము బంధనము నుండి బయటపడడానికి శ్రీకృష్ణుని శరణుజొచ్చాలి. శ్రీకృష్ణునికి శరణుజొచ్చగానే అతడు భౌతిక విస్తారం నుండి అప్రయత్నంగా ముక్తుడవుతాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు? ద రియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీ కెనాట్ బి పర్సీవ్డ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. సో ఈ నిజాన్ని ఈ ట్రీని మనం తెలుసుకోలేము ఈ వరల్డ్. సో నో వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ వేర్ ఇట్ ఎండ్స్. సో ఇది ఎక్కడ ముగుస్తుంది తెలియదు మనకి. వేర్ ఇట్ బిగిన్స్, ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది తెలియదు. ఆర్ వేర్ ఇట్స్ ఫౌండేషన్ ఇస్, దీని మూలం ఎక్కడ అది తెలియదు. సో బట్ విత్ డిటర్మినేషన్ వన్ మస్ట్ కట్ డౌన్ దిస్ స్ట్రాంగ్లీ రూటెడ్ ట్రీ విత్ ద వెపన్ ఆఫ్ డిటాచ్మెంట్. సో మనము వైరాగ్యంతో దృఢంతో మనం దీన్ని తెలుసుకోవాలని చూస్తే అప్పుడు మనము దీన్ని కట్ చేయాలన్నమాట. డిటాచ్మెంట్ తోటి కట్ చేస్తే అప్పుడు మనం తెలుసుకోగలుగుతాం దీన్ని, ఈ వృక్షం నుంచి. దేర్ ఆఫ్టర్ వన్ మస్ట్ సీక్ దట్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ విచ్ హ్యావింగ్ గాన్ వన్ నెవర్ రిటర్న్. సో ఇవన్నీ అన్ని కట్ చేసుకొని, డిటాచ్మెంట్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం ఏ ప్లేస్ కి వెళ్ళాలనుకుంటాం అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రాము ఆ ప్లేస్ కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేయాలన్నమాట. సో అండ్ దేర్ సరెండర్ టు ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. అంటే ఆ ప్లేస్ ఎక్కడ? మనం భగవంతుడు కృష్ణుడు ధామం అన్నమాట. అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ మనం శరణ్ తీసుకోవాలి భగవంతుడిని. ఫ్రమ్ హూమ్ ఎవ్రీథింగ్ బిగాన్. సో అక్కడ నుంచి అన్ని స్టార్ట్ అయినాయి. అండ్ ఫ్రమ్ హూమ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఎక్స్టెండెడ్ సిన్స్ టైమ్ ఇమ్మెమోరియల్. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటోలను చూస్తే ఇక్కడ పైన అన్నిటి పైన అక్కడ బ్రహ్మలోకం ఉన్న తర్వాత కూడా పైన శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడు కదా, అక్కడ కృష్ణుడు లోకం ఉంది పైన. మనం ఫోటో చూస్తే ఇక్కడ పైన కింద ట్రీ ఉంది, పైన ఏమో కృష్ణ లోకం. సో ఆ ప్లేస్ కి వెళ్తే మళ్ళీ ఇక్కడ మనం రాము ఆ ప్లేస్ గురించి తెలుసుకోవాలి అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. సుగంధ మాతాజీ వాంట్ రీడ్? ఓకే. నిర్మాణ మోహ జిత సంగ దోష, నిర్మాణ మోహ జిత సంగ దోష, ఆధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామః, ఆధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్య కామః, ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైర్, ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైర్, గచ్చంతి అమూఢా పదం అవ్యయం తత్, గచ్చంతి అమూఢా పదం అవ్యయం తత్, నిర్మాణ మోహార్జిత సంగ దోష, అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామం, ద్వంద్వైర్ విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజయ్, గత్యంత అముద్ద పాదం అవ్యయం తత. Those who are free from false prestige, illusion and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who unbewildered know how to surrender unto the Supreme Person, attain to that eternal kingdom, purport. The surrendering process is described here very nicely. The first qualification is that one should not be deluded by pride, because the conditioned soul is puffed up, thinking himself the lord of material nature. It is very difficult for him to surrender unto the Supreme Personality of Godhead. One should know by the cultivation of real knowledge that he is not lord of material nature. The Supreme Personality of Godhead is the Lord. When one is free from delusion caused by pride, he can begin the process of surrender.
For one who is always expecting some honor in this material world, it is not possible to surrender to the Supreme Person. Pride is due to illusion, for although one comes here, stay for a brief time and then goes away, he has the foolish notion that he is the Lord of the world. He thus makes all things complicated and he is always in trouble. The whole world moves under this impression. People are considering the land, this earth, to belong to human society, and they have divided the land under the false impression that they are the proprietors. One has to get out of this false notion that human society is a proprietor of this world. When one is freed from such a false notion, he becomes free from all the false associations caused by familial, social, and national affections. These false associations bind one to this material world. After this stage, one has to develop spiritual knowledge. One has to cultivate knowledge of what is actually his own and what is actually not his own. And when one has an understanding of things as they are, he becomes free from all dual conceptions such as happiness and distress, pleasure and pain. He becomes full in knowledge, then it is possible for him to surrender to the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ కృష్ణ ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటూ దోస్ ఆర్, సో అక్కడ మనం స్పిరిచువల్ వరల్డ్కి వెళ్ళాలంటే ఎట్లా అంటే ఏ క్వాలిటీస్ కావాలని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. కృష్ణ లోకానికి వెళ్ళాలంటే సో దోస్ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్, ఎవరైతే మిథ్య అహంకారము అంటే లైక్ ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్, నేను ఈ బాడీ అనుకున్న వాళ్ళకి దాని నుంచి బయటపడిన వాళ్ళకి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్, ఇల్యూషన్ మోహం నుంచి, అండ్ ఫాల్స్ అసోసియేషన్, హూ అండర్స్టాండ్ ద ఎటర్నల్, హూ ఆర్ డన్ విత్ దిస్ మెటీరియల్ లస్ట్. సో ఈ లస్ట్ దాని నుంచి బయటపడిన వాళ్ళకి, హూ ఆర్ ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ డ్యువాలిటీస్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్, రాగము ద్వేషము దాని నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళకి, అండ్ హూ ఆర్ అన్బివిల్డర్డ్, హూ నో టు సరెండర్ టు ద సుప్రీం పర్సన్ విత్ ఇన్ పర్సన్ అటైన్ టు ద సుప్రీం ఎటర్నల్ కింగ్డమ్. సో ఇక్కడ ఏ ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే మనం ఈ డిల్యూషన్ నుంచి అంటే ప్రొప్రైటర్షిప్ నుంచి బయటపడాలి. అంటే నేను ఈ ప్రపంచము ఇది నాది అది నేది అనుకునే వాళ్ళు, అంటే దాని నుంచి పడ్డ వాళ్ళకి అర్థమవుతుందని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మనం క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు. ఇప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు వార్, ఇజ్రాయెల్ పాలెస్టైన్ వార్ కూడా చూస్తున్నాం. సో అంటే ఆ ల్యాండ్ ఇప్పుడు జనరల్గా అందరి కాన్సెప్ట్ ఇది నా ల్యాండ్, ఇది నా కంట్రీ, ఆ ఇల్యూజన్ తోటి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు కొట్లాడుతున్నారు. సో ఈ మోహం అంటే మనం రాకముందుకి ఈ ల్యాండ్ ఉంది, మనం పోయిన తర్వాత కూడా ఈ ల్యాండ్ ఉంటుంది. సో దాని గురించి ఈ మోహం అంటే అటాచ్మెంట్, మనం ఇది నాది, ఈ బాడీ నాది, ఈ ల్యాండ్ నాది, నేను పుట్టిన ప్లేస్ నాది, అట్లా ఈ అటాచ్మెంట్ ఉంటే మనం భగవంతుని చేరుకోలేం. సో ఇది ఫస్ట్ ఈ మోహం ఇల్యూజన్ పోవాలన్నమాట. ఇది ఈ మనము వేరే, బాడీ వేరే అని ఇక్కడ కృష్ణుడు క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు అనమాట. అది తెలుసుకున్న వాళ్ళే కృష్ణుడి లోకానికి వెళ్ళగలరు. ఓకే, నాగరాజ మాతాజీ చదువుతారా నెక్స్ట్? నా తద్ భాషయతే సూర్యో. నాగరాజ మాతాజీ మ్యూట్ లో పోయింది. నాగరాజ మాతాజీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు, మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి. అన్మ్యూట్ చేసి 15.6. నా తద్ భాషయతే సూర్యో, నా తత్ భాసయతే సూర్యో, నా శశాంకో న పావకః, నా శశాంకో న పావకః, యద్గత్వా న నివర్తంతే, యద్గత్వా న నివర్తంతే, తద్ధామ పరమం మమ, తద్ధామ పరమం మమ. నా తత్ భాసయతే సూర్యో, న శశాంకో న పావకః, యద్గత్వా న నివర్తంతే, తద్ధామ పరమం మమ. అట్టి నా పరంధామము సూర్యచంద్రులచే గాని
అగ్ని విద్యుత్తులచే గాని ప్రకాశింపజేయబడదు. దానిని చేరిన వారు ఈ భౌతిక జగత్తుకు ఏనాడు తిరిగిరారు. భాష్యం. కృష్ణలోకము గోలోక బృందావనమని తెలియబడే ఆధ్యాత్మిక జగత్తు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుని ధామము ఇక్కడ వర్ణింపబడింది. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో సూర్యకాంతి, చంద్రకాంతి, అగ్ని లేదా విద్యుత్తు అవసరమే లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ సూర్యకాంతి అక్కడ లోకాలన్నీ స్వయం ప్రకాశమానాలుగా ఉంటాయి. ఈ విశ్వంలో మనము కేవలము ఒక్కటే స్వయం ప్రకాశకము లోకము సూర్యుడు ఉన్నది. కానీ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో అన్ని లోకాలు స్వయం ప్రకాశమానాలు. ఆ సమస్త లోకాలు వైకుంఠ లోకాలుగా పిలువబడతాయి. ప్రకాశమాన తేజమే బ్రహ్మజ్యోతిగా తెలియబడే తేజోమయ ఆకాశాన్ని రూపొందిస్తుంది. నిజానికి కృష్ణలోకమైన గోలోక బృందావనము నుండే తేజము వెలువడుతుంది. ఆ ప్రకాశమాన తేజంలో ఒక భాగము మహాతత్వముచే భౌతిక జగత్తు కప్పబడుతుంది. కేవలము ఇది తప్ప ఆ తేజోమయ ఆకాశపు అత్యధిక భాగము ఆధ్యాత్మిక లోకాలతో నిండి ఉన్నది. ఆ లోకాలే వైకుంఠాలని పిలువబడతాయి. వాటిలో ప్రధానమైనదే గోలోక బృందావనము. జీవుడు ఈ చీకటి భౌతిక జగత్తులో ఉన్నంత వరకు బద్ధ జీవనంలో ఉంటాడు. కానీ భౌతిక జగత్తు అనే ఈ మిథ్యా వికృత బింబిత చెట్టును ఖండించి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశానికి చేరుకోగానే అతడు విముక్తుడవుతాడు. అప్పుడు అతడు వెనుకకు తిరిగి వచ్చే అవకాశమే లేదు. బద్ధ జీవనంలో జీవుడు తనను ఈ భౌతిక జగత్తుకు ప్రభువుగా భావిస్తాడు. కానీ ముక్త స్థితిలో అతడు ఆధ్యాత్మిక రాజ్యంలో ప్రవేశించి భగవంతుని పార్షదునిగా అవుతాడు. అక్కడ అతడు నిత్యానందాన్ని, నిత్య జీవితాన్ని, పూర్ణ జ్ఞానాన్ని అనుభవిస్తాడు. మనిషి ఈ సమాచారంచే ఆకర్షితుడు కావాలి. అతడు నిత్యలోకానికి చేరుకొని సత్యం యొక్క మిథ్యా ప్రతిబింబము నుండి తనను విడిపించుకోవాలని కోరుకోవాలి. ఈ భౌతిక జగత్తు పట్ల అమితాసక్తుడైన వ్యక్తికి ఆ ఆసక్తిని తెంచుకోవడం చాలా కఠినము. కానీ అతడు కృష్ణ భక్తి భావనను స్వీకరిస్తే క్రమంగా విరక్తుడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దాని కొరకు అతడు కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నట్టి భక్తులతో సాంగత్యము చేయాలి. కృష్ణ చైతన్యానికి అంకితమై సంఘాన్ని అన్వేషించి అతడు భక్తియుత సేవను చేసే పద్ధతిని నేర్చుకోవాలి. ఆ రకంగా అతడు భౌతిక జగత్తు పట్ల తన ఆసక్తిని త్రెంపివేసుకోగలుగుతాడు. కేవలం కాషాయ వస్త్రాలు కట్టుకున్నంత మాత్రాన ఎవడు భౌతిక జగత్తు ఆకర్షణ నుండి బయటపడలేడు. అతడు భగవత్ సేవకు అనురక్తుడు కావాలి. అందుకే మనిషి నిజమైన చెట్టు యొక్క మిథ్యా ప్రాతినిధ్యము నుండి బయటపడడానికి 12వ అధ్యాయంలో వర్ణింపబడినట్టి భక్తి యోగమే ఏకైక మార్గమని గంభీరంగా తీసుకోవాలి. 14వ అధ్యాయంలో ప్రకృతి ద్వారా అన్ని రకాల కార్యాలు కలుషితము కావడము వర్ణించబడింది. కేవలము భక్తియుత సేవయే విశుద్ధముగా దివ్యమైనదని వివరింపబడింది. పరమం మమ అనే పద సముదాయము ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనది. నిజానికి ప్రతి చోటు దేవదేవుని సంపత్తి. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు పరమం అంటే షడ్వి భూతులతో నిండినట్టిది. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో సూర్యకాంతి, చంద్రకాంతి లేదా నక్షత్రాలు అవసరం లేదని, నా తత్రో సూర్యో భాతి నా చంద్రతారకం కఠోపనిషత్ 1:1-1:5 కూడా ధృవపరుస్తున్నది. ఎందుకంటే సమస్త ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం భగవంతుని అంతరంగ శక్తి చేత తేజవంతం చేయబడుతుంది. ఆ దేవదేవుడు కేవలము శరణాగతి చేతనే పొందబడతాడు, కానీ వేరే ఉపాయంతో కాదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.
అయితే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే తన లోకం ఎట్లా ఉంటుంది, గోలోక బృందావనం ఎట్లా ఉంటుంది, వైకుంఠ ప్లానెట్స్ ఎట్లా ఉంటాయని దాన్ని బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఏమి, దట్ సుప్రీం అబోర్డ్ ఆఫ్ మైండ్ ఈస్ నాట్ ఇల్యూమిన్డ్ బై సన్ ఆర్ మూన్ నార్ బై ఫైర్ ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీ. దోస్ హు రీచ్ ఇట్ నెవర్ రిటర్న్ టు దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. అయితే ఇక్కడ మనము ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఒకటే సూర్యుడు ఉంటాడు, కానీ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో సూర్యుడు చంద్రుడు ఉండే అనమాట. ఆ వెలుతురు అక్కడ, ఎందుకంటే ఆ ఓన్ సెల్ఫ్ బాడీ నుంచి వెలుతురు వస్తాయి అనమాట. దాని గురించి అందుకే ఆ లోకంలో ఆ సూర్యుడు చంద్రుడు ఇంకా ఎలక్ట్రిసిటీ అవన్నీ అవసరం లేదు. సో ఈ ప్లానెట్ కి వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ భౌతిక లోకానికి తిరిగి రారు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట ఆ లోకం గురించి. ఓకే, భగవంతుని పార్షదునిగా అంటే భగవంతుడు పార్షదునిగా అంటే ఆయన ఫాలోవర్స్ అన్నమాట. ఎక్కడ రాసింది మాత్రం దేని గురించి చెప్తున్నారు? ఇక్కడ 608వ పేజీలో సెకండ్ పారాలో లాస్ట్ లైన్ చూడండి. ఆధ్యాత్మిక రాజ్యంలో ప్రవేశించి భగవంతుని పార్షదునిగా అవుతాడు. పార్షదుడు అంటే ఆయన అంటే భగవంతుడి క్వాలిటీస్ వస్తాయి అనమాట. పార్షదుడు అంటే ఆయన ఫాలోవర్స్ లాగా అక్కడ ఆ లోకంలో ఉంటే మనకు కూడా ఆ క్వాలిటీస్ వస్తాయి అనమాట. నిత్యానందాన్ని, నిత్య జీవితాన్ని, పూర్ణ జ్ఞానాన్ని అనుభవిస్తాడు. అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమో చదువుతావా? చదువు. మమైవాంశ జీవలోకే మమైవంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః జీవభూతా సనాతనః మనఃషష్టానీంద్రియాణి మనఃషష్టానీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. మమైవంశో జీవలోకే జీవభూతా సనాతనః మనఃషష్టానీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. ఈ బద్ధ భౌతిక జగత్తులోని జీవులు నా శాశ్వతాంశాలు, కానీ బద్ధ జీవితం కారణంగా వారు మనసుతో కలుపుకొని 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైన సంఘర్షణ చేస్తున్నారు. భాష్యం. ఈ శ్లోకంలో జీవుని రూపము స్పష్టంగా ఇవ్వబడింది. అతడు నిత్యంగా భగవంతుని విభిన్నాంశ. బద్ధ జీవనంలో అతడు వ్యక్తిత్వం పొందుతాడని, ముక్త స్థితిలో భగవంతునితో ఏకమవుతాడని కానే కాదు. అతడు శాశ్వతంగా భిన్నాంశ, సనాతనః అని ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పబడింది. వేదవాక్కును బట్టి భగవంతుడు ప్రకటమై అపరిమితమైన రూపాలలోకి విస్తరిస్తాడు. వాటిని ప్రధాన విస్తారాలే విష్ణు తత్వాలని చెప్పబడతాయి. ఇక అల్ప విస్తారాలు జీవులుగా చెప్పబడతాయి. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే విష్ణు తత్వాలు స్వీయ విస్తారాలు కాగా జీవులు విభిన్న విస్తారాలు. స్వీయ విస్తారాల ద్వారా అతడు శ్రీరాముడు, నృసింహదేవుడు, విష్ణుమూర్తి, వైకుంఠ లోకాలలోనే అధిష్టాన దైవాల వంటి అనేక రూపాలలో ప్రకటమవుతాడు. విభిన్న అంశాలైన జీవులు శాశ్వతంగా దాసులు. భగవంతుని స్వీయ విస్తారాలు అంటే దేవదేను వ్యక్తిగత రూపాలు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. అదే విధంగా విభిన్నాంశ జీవులు కూడా తమ రూపాలను కలిగి ఉన్నారు. భగవదంశాలుగా జీవులు ఆ దేవదేవుని గుణాంశాలను కలిగి ఉన్నారు. వాటిలో స్వాతంత్రము ఒకటి. ప్రతి జీవుడు వ్యక్తిగత అంశగా అంటే వ్యక్తిగత ఆత్మగా స్వీయ వ్యక్తిత్వాన్ని, సూక్ష్మమైన స్వాతంత్ర్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. ఆ స్వతంత్ర దుర్వినియోగం ద్వారానే అతడు బద్ధాత్ముడవుతాడు. స్వాతంత్రపు సద్వినియోగం ద్వారా అతడు సర్వదా ముక్తుడై ఉంటాడు. ఈ రెండింటిలో దేనిలోనైనా సరే అతడు గుణరీత్యా భగవంతునిలాగా నిత్యుడు. ముక్త స్థితిలో అతడు భౌతిక స్థితి నుండి ముక్తుడై ఉంటాడు. భగవంతుని దివ్యమైన సేవలో నెలకొని ఉంటాడు. కాగా బద్ధ జీవనంలో అతడు ప్రకృతి త్రిగుణాల ఆధిపత్యం కింద ఉంటాడు. భగవంతుని దివ్యమైన సేవను మర్చిపోతాడు. తత్ఫలితంగా అతడు భౌతిక జగత్తులో తన జీవనాన్ని కొనసాగించడానికి తీవ్రమైన సంఘర్షణ చేయవలసి ఉంటుంది. జీవులు అంటే మానవులు, పిల్లులు, కుక్కలే కాదు, భౌతిక జగత్తుకు మహానియమకుడైన బ్రహ్మ, శివుడు, చివరకు విష్ణువైన భగవదంశలే.
వారందరూ నిత్యులే కానీ తాత్కాలిక రూపాలు కారు. కర్షతి సంఘర్షణ చేయడం లేదా పెనుగులాట అనే పదం ఇక్కడ ప్రధానమైనది. బద్ధ జీవుడు ఇనుప గొలుసులతో బంధించబడినట్లుగా బందీగా ఉన్నాడు. అతడు మిథ్యాహంకారం చేత బందీగా అయ్యాడు. ప్రధాన కారణమైన మనస్సే అతన్ని సంసారం వైపుకు నడిపిస్తున్నది. మనసు సత్వగుణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అతని పనులు మంచిగా ఉంటాయి. మనసు రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు అతని పనులు కష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. ఇక మనసు తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు అతడు అల్ప జీవ జాతులలోకి ప్రయాణిస్తాడు. అయినా బద్ధ జీవుడు మనసు ఇంద్రియాలతో కూడిన భౌతిక శరీరంతో కప్పబడి ఉంటాడని ఈ శ్లోకంలో స్పష్టంగా చెప్పబడింది. అతడు ముక్తుడైనప్పుడు ఈ భౌతిక ఆచ్ఛాదన నశించిపోతుంది. కానీ ఆధ్యాత్మిక దేహము వ్యక్తిగత స్థాయిలో ప్రకటమవుతుంది. మా మాధ్యందినాయాన శృతిలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది. సవా ఏష బ్రహ్మ నిష్ట ఇదం శరీరం మర్హతి మర్త్యమతి స్పృజ బ్రహ్మాభి సంపద్య బ్రాహ్మణా పశ్యంతి బ్రాహ్మణా శృణోతి బ్రాహ్మణైవేదం సర్వం అనుభవతి. అంటే జీవుడు ఈ భౌతిక దేహాన్ని విడిచిపెట్టి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ప్రవేశించినప్పుడు తన ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని తిరిగి పొందుతాడని, తన ఆధ్యాత్మిక దేహంలో అతడు భగవంతుడి ముఖాముఖి చూడగలుగుతాడని ఇక్కడ చెప్పబడింది. అతడు ఆ దేవదేవుని నుండి ముఖాముఖి వెళ్ళగలుగుతాడు, మాట్లాడగలుగుతాడు, యథాతథంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. స్మృతి నుండి కూడా వసంతి యత్ర పురుషాః సర్వే వైకుంఠ మూర్తయః అని తెలుసుకోబడింది. అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకాలలో ప్రతి ఒక్కడు దేవదేవుని వంటి రూపం కలిగిన దేహంలో వసిస్తాడు. దేహ నిర్మాణానికి సంబంధించినంత వరకు అంశాలైన జీవులకు ప్రధాన అంశాలైన విష్ణుమూర్తులకు భేదం లేదు. అంటే ముక్తిలో జీవుడు భగవదనుగ్రహము మేరకు ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని పొందుతాడు. మమేవాంశ దేవదేవుని అంశలు అనే పద సముదాయము చాలా ముఖ్యమైనది. భగవదంశ అనేది ఏదో ఒక విరిగిన వస్తువు ముక్క వంటిది కాదు. ఆత్మ ముక్కలుగా ఖండింపబడదని 2వ అధ్యాయంలో ఇదివరకే తెలుసుకున్నాము. ఈ అంశను భౌతికంగా తలచకూడదు. ముక్కలుగా ఖండించి తర్వాత తిరిగి జోడించే భౌతిక వస్తువు కాదు, వంటిది కాదది. ఈ భావన ఇక్కడ సరిపోదు. ఎందుకంటే సనాతన నిత్యము అనే పదం ఇక్కడ వాడబడింది. ఈ అంశ నిత్యమైనది. ప్రతి దేహంలోనూ భగవదంశ ఉన్నదని దేహినోస్మిన్ యదా దేహి కూడా 2వ అధ్యాయం మొదట్లో చెప్పబడింది. ఆ అంశ దేహబంధనం నుండి ముక్తిని పొందినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోని ఆధ్యాత్మిక లోకంలో తన మూల ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని తిరిగి పొంది భగవంతునితో సాంగత్యాన్ని అనుభవిస్తాడు. అయినా భగవదంశ అయినందున జీవుడు బంగారు కణికలు కూడా బంగారమే అయినట్లుగా గుణరీత్యా భగవంతునితో సమానమని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ కాంప్లికేటెడ్ థింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు కృష్ణుడు. ఎట్లా అంటే the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with 6 senses, which include the mind. అయితే ఇక్కడ జీవుడు ఇంకా కృష్ణుడు 2 ఎక్స్పాన్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి పర్సనల్ ఎక్స్పాన్షన్, ఇంకోటేమో ఫ్రాగ్మెంటల్ అంటే సపరేటెడ్ ఎక్స్పాన్షన్. ఈ పర్సనల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే లైక్ దేవుడు అవతారం ఎత్తినప్పుడు లైక్ రామ, నరసింహ, ఇంకా కూర్మ, వరాహ అట్లాంటి ఎక్స్పాన్షన్ అది పర్సనల్ ఎక్స్పాన్షన్. అంటే దానికి కృష్ణుడికి ఏమి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఇంకా మనం కూడా కృష్ణుడి లాగానే నేచర్ క్వాలిటీ సేమ్, అది మనం సపరేటెడ్ ఎనర్జీ, కృష్ణుడి నుంచి సపరేట్ ఎనర్జీ అనమాట. సో ఇది ఈ భౌతిక జగంలో చిక్కుకుపడతారు అనమాట మన కర్మలను బట్టి. సో ఇది ఎప్పుడు ఫ్రాగ్మెంటల్ అంటే ఇది ఎప్పుడు సపరేటే ఉంటుంది. కానీ దీనికి ఇట్లా సపరేట్ అయినంత మాత్రాన ఇది ఒక భాగం నుంచి కట్ అయినట్టు కాదనమాట. అంటే మనం మెటీరియల్ థింగ్ లాగా ఒక పార్ట్ కట్ చేస్తే దాన్ని జాయిన్ చేయలేం కదా, అట్లా స్పిరిచువల్ నేచర్ అట్లా కాదనమాట. ఇది సపరేట్ ఎనర్జీ.
అని కృష్ణుడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, ఒక గోల్డ్ మైన్ ఉంది. ఇప్పుడు గోల్డ్ పార్టికల్ తీసుకున్నాం, అది గోల్డ్ సపరేట్ అయినా అది గోల్డే కదా. అట్లనే ఈ జీవుడు కూడా కృష్ణుడు సపరేట్ అయినా అది ఆ కృష్ణుడి క్వాలిటీ ఉన్నాయన్నమాట దీంట్లో. కాకపోతే మన మెటీరియల్ కండిషన్ బట్టి మనము డిఫరెంట్ బాడీస్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకోండి, బట్ ఇంకా చదువుతున్నా కదా మనకు అర్థమవుతుంది స్పిరిచువల్ నేచర్ ఎట్లా అంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ హూ నీడ్స్ టు రీడ్? శిల్పా మాతాజీ, యు వాంట్ టు రీడ్, రైట్? హరే హంస కృష్ణ. మాతాజీ చదువుతారా? ఓకే, Yeah. okay, next you read Shilpa Mataji. Okay, yeah, we'll get every chance, every 2 slokas. 15:8 Shariram yat avapnoti శరీరం యదవాప్నోతి yachapi utkramatiswarah యచ్చాపి కామతీశ్వరః gृहीत्वैतानि samyati గృహీతైతాని సంయాతి vayurgandhan ivasayat వాయుగంధి నివాసయాత్ శరీరం యథా వాప్నోతి యచ్చాప్యుత్కమతీశ్వరః గృహీతైతాని సంయాతి వాయుర్గంధ నివాసయాత్. వాయువు వాసనలను తీసుకుని పోయినట్లుగా భౌతిక జగత్తులో జీవుడు తన వివిధ భావాలను ఒక దేహం నుండి వేరొక దేహానికి మోసుకుని పోతాడు. ఆ విధంగా అతడు ఒక రకమైన దేహమును స్వీకరించి తిరిగి వేరొక దాన్ని పొందడానికి దాన్ని విడిచిపెడతాడు. భాష్యము: ఇక్కడ జీవుడు ఈశ్వరునిగా అంటే తన దేహానికి ప్రభువుగా వర్ణించబడతాడు. ఇష్టమైతే అతడు ఉన్నత శ్రేణికి తన దేహాన్ని మార్చుకోగలుగుతాడు. అలాగే ఇష్టపడితే అల్ప తరగతికి చేరుకుంటాడు. సూక్ష్మమైన స్వతంత్రము అతనికి ఉన్నది. అతని దేహ మార్పు అతని పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. మరణ సమయంలో అతడు తయారు చేసుకున్న చైతన్యమే అతనిని తర్వాత దేహంలోకి తీసుకుని వెళుతుంది. పిల్లి లేదా కుక్క వంటి చైతన్యాన్ని తయారు చేసుకుంటే అతడు పిల్లి లేదా కుక్క దేహంలోకి తప్పకుండా మారుతాడు. ఇక తన చైతన్యాన్ని దేవీ గణాల మీద స్థిరముగా నిలిపితే అతడు దేవతా రూపాన్ని పొందుతాడు. కృష్ణ భక్తి భావములో ఉండే అతడు ఆత్మాధిక జగత్తులోని కృష్ణలోకానికి చేరి అక్కడ శ్రీకృష్ణుడితో సాంగత్యాన్ని పొందుతాడు. ఈ దేహము నశించిన తర్వాత అంతా ముగిసిపోతుందని అనడం అసత్యము. వ్యక్తిగత ఆత్మ ఒక దేహం నుండి వేరొక దేహానికి మారుతుంది. అతని ప్రస్తుత దేహము ప్రస్తుత కర్మలే తదుపరి దేహానికి పూర్వరంగముగా అవుతాయి. కర్మము అనుసరించే జీవునికి భిన్నమైన దేహము లభిస్తుంది. దానిని అతడు కాలక్రమంలో త్యజింపవలసి ఉంటుంది. వేరొక దేహానికి భావములను మోసుకుని పోయే సూక్ష్మ దేహమే తదుపరి జన్మములో వేరొక దేహాన్ని తయారు చేస్తుంది. ఇక్కడ చెప్పబడింది ఒక దేహం నుండి వేరొక దేహానికి మార్పు చెందే ఈ పద్ధతి దేహంలో ఉన్నప్పుడు జరిగే సంఘర్షణ కర్షిత జీవన సంఘర్షణ అని అనబడుతుంది. హరే కృష్ణ. అయితే ఇక్కడ మనకి ఒక బాడీ, ఒక సోల్ కి ఒక బాడీ నుంచి ఇంకో బాడీ ఎట్లా వస్తుందని దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎట్లా the living entity in this material world carries different conceptions of life from one body to another. As the air carries aromas, thus he takes one kind of body and again quits it to take another body. అయితే బాడీ మనము మరణించిన తర్వాత ఎట్లా పోతుందంటే సోల్, సెన్సెస్, మన మైండ్, ఈగో అవన్నీ సెన్సెస్, మైండ్, ఈ బాడీని ఎయిర్, ఇప్పుడు గాలి స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది కానీ ఆ గాలి ఇప్పుడు ఒక రోజ్ గార్డెన్ మీదకి వెళ్ళిపోతే రోజ్ సెంట్ తీసుకొస్తుంది. ఒకవేళ దుర్గంధమైన వాసన ప్లేస్ నుంచి పోతే ఆ దుర్గంధమైన వాసన తీసుకొస్తారు. అట్లా ఈ సోల్ కూడా మన కర్మలను బట్టి ఏ బాడీ కావాలో ఆ బాడీ తీసుకెళ్తారు అనమాట. ఎయిర్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఎయిర్ మనం ఎట్లా ఎయిర్ పాస్ అయితే ఆ ఫ్రేగ్రెన్స్ మనకు వస్తుందో
అట్లా బాడీ ఒక బాడీ నుంచి సోల్ ఒక బాడీ నుంచి ఇంకో బాడీ తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక శిల్ప మాతాజీ, యూ హావ్ టు రీడ్, రైట్? ఓకే. శ్రోత్రం చక్షుః స్పర్శనం చ श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च రసనం గ్రాణం ఏవ చ रसनं घ्राणमेव च అధిష్ఠాయ మనశ్చాయం अधिष्ठाय मनश्चायं విషయాన్ ఉపసేవతే. विषयान् उपसेवते. श्रोतं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. Translation: the living entity does taking another gross body obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about the mind. He does enjoys a particular set of sense objects. But in other words, if the living entity adulterates his consciousness with the qualities of cats and dogs, in his next life he gets a cat or a dog body and enjoys. Consciousness is originally pure like water, but if we mix water with a certain color, it changes similarly. Consciousness is pure, for the spirit soul is pure, but consciousness is changed according to the association of the material qualities. Real consciousness is Krishna consciousness. When therefore one is situated in Krishna consciousness, he is in his pure life. But if his consciousness is adulterated by some type of material mentality, in the next life he gets a corresponding body. He does not necessarily gets a human body again. He can get the body of a cat, dog, hog, a demigod, or one of many other forms, for there are 84 lakhs species. Hare Krishna. So here, Lord is explaining like how we get different types of body. The living entity, thus taking another gross body, obtain a certain type of ear, eyes, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about by the mind. He thus enjoys particular set of sense objects. అయితే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ పిక్చర్లో మీరు అదే ఈ పిక్చర్ చూడండి. ఆ వృక్షం తర్వాత ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కృష్ణుడు అంటే మన బాడీ అంటే ఎయిర్ లాగా మన సెన్సెస్ మన కాన్షియస్నెస్ ఎట్లా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మన కాన్షియస్నెస్ ఎట్లా ఉంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ బాడీ వస్తుంది నెక్స్ట్ బాడీ. ఏంది ఇప్పుడు సపోజ్ మన కాన్షియస్నెస్ టైగర్ లాగా ఉందనుకో, ఆ కాన్షియస్నెస్ బాడీ టైగర్ లాగా వస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ లైక్ ఈవెన్ పిగ్ లాగా కాన్షియస్నెస్ ఉందనుకో, పిగ్ లాగా బాడీ వస్తుంది మనకి. అండ్ ఇంకో మన కాన్షియస్నెస్ లైక్ చెట్టు లాగా అంటే లైక్ వన్ హూ ఇస్ లైక్ హూ ఇస్ ఆఫ్టర్ లైక్ న్యూడిటీ అంటే వాళ్ళు బట్టలు ఇప్పి తిరగాలనుకుంటే వాళ్ళ చెట్టు కంటే బట్టలు ఏముంటాయి. సో అట్లా వాళ్ళకి కాన్షియస్నెస్ చెట్టు లాగా వస్తుంది కాన్షియస్నెస్. ఇంకోటి లైక్ నిద్రపోవాలనుకో వాళ్ళకి లైక్ ఈ పోలార్ బేర్ అట్లా నిద్ర కాన్షియస్నెస్ అట్లా. సో ఈ ఎయిర్ మన కాన్షియస్నెస్ ఎట్లా ఉంటే మన గుణాలు బట్టి మనకి ఆ నెక్స్ట్ బాడీ వస్తుందని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు కృష్ణుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక ఎవరు అనిదక్క చదవాలి? అందరు చదవాలి కదా వన్ టైం? నేనే ప్రభుజీ. ఓకే. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానాం వా గుణాన్వితం విమూఢానానుపశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుజ్ఞానం వా గుణాన్వితం విమూఢానానుపశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషా. జీవుడు తన దేహమును ఏ విధంగా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి గుణ ప్రభావంలో ఏ రకమైన దేహమును అతడు అనుభవిస్తాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు.
కానీ జ్ఞాన శిక్షణ పొందిన నేత్రాలు కలిగిన వాడు ఇదంతా చూడగలుగుతాడు. భాష్యము. జ్ఞాన చక్షుష అనే పదము చాలా ప్రధానమైనది. జీవుడు తన ప్రస్తుత దేహాన్ని విడిచిపెట్టే పద్ధతి కానీ, తరువాత జన్మలో అతడు ఏ దేహాన్ని పొందబోతున్నాడనే విషయాన్ని కానీ, ఒక ప్రత్యేకమైనట్టి దేహంలో తానెందుకు జీవిస్తున్నాడనే విషయాన్ని కానీ జ్ఞానము లేనిదే మనిషి అర్థం చేసుకోలేడు. భగవద్గీత నుండి దానిని పోలిన ఇతర శాస్త్రాల నుండి ప్రామాణిక గురువు ద్వారా విని నేర్చుకున్నట్టి ఎంతో జ్ఞానము దీనికి అవసరం అవుతుంది. వీటినన్నిటినీ తెలుసుకొనగలిగే శిక్షణ పొందినవాడు భాగ్యవంతుడు. ప్రతి జీవుడు కొన్ని పరిస్థితుల్లో తన దేహాన్ని విడిచిపెడుతున్నాడు, కొన్ని పరిస్థితుల్లో జీవిస్తున్నాడు, కొన్ని పరిస్థితుల్లో ప్రకృతి ప్రభావంలో భోగిస్తున్నాడు. తత్ఫలితంగా అతడు ఇంద్రియ భోగ భ్రాంతిలో నానా రకాల సుఖ దుఃఖాలను అనుభవిస్తున్నాడు. కామము చేత, కోరిక చేత శాశ్వతంగా బుద్ధిహీనులైన వారు తమ దేహ మార్పును, ఒక ప్రత్యేకమైన దేహంలో తాము నిలిచి ఉండడాన్ని అర్థం చేసుకునే శక్తినంతా కోల్పోతారు. దానిని వారు అర్థం చేసుకోలేరు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చేసుకున్న వారు ఆత్మదేహానికి భిన్నంగా ఉన్నదని, తన దేహాన్ని మారుస్తూ నానా రకాలుగా భోగిస్తున్నదని అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. ఈ భౌతిక అస్తిత్వంలో బద్ధజీవుడు ఏ విధంగా దుఃఖిస్తున్నాడో అటువంటి జ్ఞానము కలిగిన వ్యక్తి అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. అందుకే కృష్ణ భక్తి భావంలో మహోన్నతంగా వృద్ధి చెందిన వారు ఈ జ్ఞానాన్ని జనసామాన్యానికి ఇవ్వడానికి తమ శక్త్యానుసారం ప్రయత్నిస్తారు. ఎందుకంటే జనుల బద్ధ జీవనం ఎంతో కష్టదాయకమైనది. వారు దాని నుండి బయటపడి కృష్ణ భక్తి భావనలోకి వచ్చి ముక్తులే ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు చేరుకోవాలి. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. So Krishna is further explaining, the foolish cannot understand how a living entity can quit this body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of modes of nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all this. సో ఎవరైతే జ్ఞానవంతులున్నారో వాళ్ళకి అదే ఈ బాడీ నుంచి వేరే బాడీకి ఎట్లా మనము పొందుతాము, ఒక బాడీ నుంచి ఇంకో బాడీ ఎట్లా పొందుతామని క్లియర్గా అర్థమవుతుందని చెప్తున్నాను అనమాట. సో అది మనము నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళ నుంచి తెలుసుకుంటేనే అర్థమవుతుంది, లేకుంటే నాలెడ్జ్ లేకపోతే వాళ్ళకి అర్థం కాదు అని కృష్ణుడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. ఎవరు సంధ్యాన్ని మాట్లాడేవాళ్ళు కదా. యతంతో యోగినాశ్చైనం పశ్యంతి ఆత్మని అవస్థితం యతంతో అపి అకృతాత్మానో ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్పండి. యతంతో అపి అకృతాత్మనో నైనం పశ్యంతి అచేతసః యతంతో యోగినః చ ఏవం పశ్యంతి ఆత్మని అవస్థితం యతంత అపి అకృతాత్మనః ఏనం న పశ్యంతి అచేతసః. ఆత్మానుభూతిలో కొనినట్టి యత్నశీలురైన యోగులు దీనినంతా స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు. కానీ మనసు ఎదగని వారు, ఆత్మానుభూతిలో కొనని వారు ప్రయత్నించినప్పటికీ ఏమి జరుగుతున్నదో చూడలేరు. భాష్యము. ఆధ్యాత్మిక ఆత్మానుభూతి మార్గంలో అనేక మంది యోగులు ఉంటారు. కానీ ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనిన వాడు జీవుని దేహంలో ఏ విధంగా మార్పులు జరుగుతున్నాయో చూడలేడు. ఈ సందర్భంలో యోగినః అనే పదం ప్రధానమైనది. ప్రస్తుతం అనేక మంది నామమాత్ర యోగులు ఉన్నారు, అనేక మంది నామమాత్ర యోగా సంఘాలు ఉన్నాయి. కానీ వారందరూ ఆత్మానుభూతి విషయంలో నిజంగా అందులై ఉంటారు. వారందరూ ఏదో ఒక రకంగా దేహ కసరత్తుకు అలవాటు పడి దేహం దృఢంగా ఆరోగ్యవంతంగాను ఉంటే సంతృప్తులై ఉంటారు. వారికి వేరే సమాచారం తెలియదు. వారే యతంతో అప్యకృతాత్మానః అని చెప్పబడతారు. వారు నామమాత్ర యోగ పద్ధతిలో ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ ఆత్మానుభూతి కలవారు కారు. అట్టి జనులు ఆత్మ యొక్క పునర్జన్మ విధానాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. నిజంగా యోగ పద్ధతిలో ఉండి ఆత్మను, ప్రపంచాన్ని, భగవంతుడిని అనుభూతం చేసుకున్న వారే, అంటే
కృష్ణ భక్తి భావనలో విశుద్ధ భక్తి యోగంలో నెలకొన్నట్టి భక్తి యోగులే ఏ విధంగా అన్ని విషయాలు జరుగుతున్నాయో అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. హరే కృష్ణ. అయితే ఎవరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారని ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. ఏమి? ద ఎండ్యూరింగ్ ట్రాన్సెండెంటలిస్ట్ హూ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కెన్ సీ ఆల్ దిస్ క్లియర్లీ. సో ఎవరు జ్ఞానవంతులో, ట్రాన్సెండెంటలిస్ట్ జ్ఞానవంతులో ఈ త్రిగుణాల గురించి అన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళకి ఇవన్నీ బాడీ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది, ఒక బాడీ నుంచి ఇంకో బాడీకి ఎట్లా వస్తుంది అని క్లియర్గా తెలుసుకుంటారని చెప్తున్నాను ఇక్కడ. బట్ దోస్ హూస్ మైండ్స్ ఆర్ నాట్ డెవలప్డ్ అండ్ హూ ఆర్ నాట్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కెనాట్ సీ వాట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ దో దే మే ట్రై. సో ఇది అదే ఈ నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళకి అర్థం కాదన్నమాట, ఎట్లా ఒక బాడీ నుంచి ఇంకో బాడీ ఎట్లా వస్తుంది మనకి అని అర్థం కాదు. అందుకే చాలా రిలీజియన్స్ కూడా ఈ రీఇన్కార్నేషన్ గురించి చెప్పాయి. ఈవెన్ క్రిస్టియానిటీ, ముస్లిం వాళ్ళు కూడా, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ నాలెడ్జ్, ఇంత డెప్త్ నాలెడ్జ్ అది ఓన్లీ వాళ్ళకి సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్ ఉంది. ఓకే, ఆత్మ గురించి మాట్లాడరు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎట్లా జీవుడు డిఫరెంట్ బాడీస్ ఎట్లా వస్తున్నాయి, మన పునర్జన్మ ఉందా లేదా అని వాళ్ళకి అర్థం కాదన్నమాట. సో అది కృష్ణుడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక ఎవరు చదవాలి ఇప్పుడు? ప్రభుజీ సుగంధ మాతాజీ. యద్ ఆదిత్య గతం తేజో యత్ ఆదిత్య గతం తేజో జగద్ భాషయతే అఖిలం జగద్ భాషయతే అఖిలం యచ్చాంద్రమాసి యచ్చాగ్నౌ యచ్చాంద్రమాసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధిమామకం తత్తేజో విధిమామకం. యత్ ఆదిత్య గతం తేజో జగత్ భాష్యతే కిలం యత్ చంద్రమాసి యత్ చగ్నౌ తత్తేజో విధిమామకం. The splendor of the sun which dissipates whole world comes from me, and the splendor of the moon and the splendor of the fire are also from me. Purport: the unintelligent cannot understand how things are taking place, but one can begin to be established in knowledge by understanding what the Lord explains here. Everyone see the sun, moon, fire, and electricity. One should simply try to understand that the splendor of the sun, the splendor of the moon, and the splendor of the electricity or fire are coming from the Supreme Personality of Godhead. In such a conception of life, the beginning of Krishna consciousness, lies a great deal of advancement for the conditioned soul in this material world. The living entities are essentially the parts and the parcels of the Supreme Lord. And he is giving here with the hint how they can come back to Godhead, back to home. From these words, we can understand that the sun is illuminating the whole solar system. There are different universe and solar systems, and there are different sun, moons, and planets also. But in each universe, there is only one sun. As stated in Bhagavad Gita, the moon is one of the stars. Sunlight is due to the spiritual effulgence in the spiritual sky of the Supreme Lord with the rays of the sun. The activities of human being are set up. They set fire to prepare their foodstuff. They set fire to start the factory, etc. So many things are done with the help of fire. Therefore, sunrise, fire, and moonlights are so pleasing to the living entities. Without their help, no living entities can live. So, if one can understand that the light and the splendor of the sun, moon, and the fire are the emanating from the Supreme Personality of Godhead, Krishna, then once Krishna consciousness will begin. By the moonshine, all the vegetables are nourished. The moonshine is so pleasing that people can easily understand that they are living by the mercy of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Without his mercy, there cannot be sun. Without his mercy, there cannot be moon. And without his mercy, there cannot be fire. And without the help of sun, moon, and fire, no one can live. These are some thoughts to provoke Krishna consciousness in the conditioned soul. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna.
సో సన్ మూన్ గురించి చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఏంది? ద స్ప్లెండర్ ఆఫ్ సన్ విచ్ డిసిపేట్స్ ద డార్క్నెస్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ వరల్డ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ మీ. అంటే సన్ కి ఎట్లా వెళ్తూ వస్తుంది? అది కృష్ణుడు చెప్తాడు, నా నుంచి వస్తుంది. సన్ కి మూన్ కి కూడా ఇవన్నీ. అండ్ ద స్ప్లెండర్ ఆఫ్ ద మూన్ అండ్ స్ప్లెండర్ ఆఫ్ ఫైర్ ఆర్ ఆల్సో కమింగ్ ఫ్రమ్ మీ. సో మూన్ ఇంకా ఫైర్ ఏది దానికి వెళ్తురు ఎట్లా వస్తుంది? దాని నుంచి వస్తుంది. నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చెప్తా. అంటే సన్ నుంచి మనకి జనరల్ సన్ అన్నిటికీ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సన్ లేనిది మనకి ఏమి మనము చేయలేము. మనం ఈ వంట చేసుకోవాలన్నా మనకి ఫైర్ కావాలి. ఈవెన్ ఫ్యాక్టరీ సన్ కావాలన్నా ఫైర్ కావాలి. ఇంకోటి మూన్ నుంచి ఏమొస్తుంది అంటే మూన్ నుంచి వెజిటేబుల్స్ కి నారిష్మెంట్ వస్తుంది. మనం ఆ కూరగాయలు అవి తింటాం కదా, దానికి రుచి అవన్నీ ఎట్లా వస్తుంది? మూన్ లైట్ నుంచి వాటికి వస్తాయి అనమాట. అది నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ లో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఎవరు చదవాలి నెక్స్ట్ శ్లోక? నాగరాజ్ మాట్లాడకుండా గాం భూతాని. నేనండి నెక్స్ట్. చదవండి మాతాజీ. అదే గాం ఆవిశ్య చ భూతాని. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామి అహం ఓజసా. ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌసాదిః సర్వః. పూర్ణామి చౌషధిః సర్వాః. సోమో భూత్వా రసాత్మకః. సోమో భూత్వా రసాత్మకః. గామా విశ్వ చ భూతాని ధారయామ్యః మోసజా. పూర్ణామి శౌచధిః సర్వాః. సోమో భూత్వా రసాత్మకః. నేను ప్రతి గ్రహంలోనూ ప్రవేశిస్తాను. నా శక్తి చేతనే అవి కక్షలో నిలిచి ఉంటాయి. నేనే చంద్రుడినై సమస్త ఓషధులకు జీవన రసమును సమకూరుస్తున్నాను. భాష్యము. భగవంతుని శక్తి చేతనే సకల గ్రహాలు గాలిలో తేలుతున్నాయని అర్థమైంది. భగవంతుడు ప్రతి అణువులోకి, ప్రతి గ్రహములోకి, ప్రతి జీవిలోనికి ప్రవేశిస్తాడు. అది బ్రహ్మ సంహితలో చర్చించబడింది. దేవదేవుని ఒక ప్రధానాంశ అంటే పరమాత్ముడు అన్ని గ్రహాలలో, విశ్వంలో, జీవునిలో, చివరకు పరమాణువులో కూడా ప్రవేశిస్తాడని అక్కడ చెప్పబడింది. కనుక అతని ప్రదేశము కారణంగానే అంతా యుక్తముగా ప్రకటమైంది. ఆత్మ ఉన్నప్పుడు మనిషి నీళ్ళ మీద తేలగలుగుతాడు. కానీ జీవకణము దేహము నుండి వెళ్ళిపోయి దేహము మరణించగానే అది నీళ్లలో మునిగిపోతుంది. కానీ కుళ్ళిపోయిన తర్వాత అది గడ్డిపోచలాగా తేలుతుంది. అయినా మనిషి మరణించగానే మాత్రము దేహము వెంటనే నీళ్లలో మునుగుతుంది. అదే విధంగా గ్రహాలన్నీ అంతరిక్షంలో తేలుతున్నాయి. వాటిలో భగవంతుని పరమశక్తి ప్రవేశమే దానికి కారణము. అతని శక్తే పిడికిలిలో మట్టిలాగా ప్రతి గ్రహాన్ని భరిస్తుంది. ఎవడైనా పిడికిల్లో మట్టిని పట్టుకుంటే అది రాలిపడే అవకాశమే ఉండదు. కానీ దానిని అతడు గాలిలో వదిలిపెడితే అంతా నేలరాలిపోతుంది. అదే విధంగా గాలిలో తేలుతున్నట్టి ఈ లోకాలన్నీ నిజానికి భగవంతుని విశ్వరూప పిడికిల్లో పట్టుకోబడి ఉన్నాయి. అతని బలము, శక్తి చేతనే సమస్తమైన చర అచరాలు తమ స్థానాలలో ఉన్నాయి. భగవంతుని కారణంగానే సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నాడని, గ్రహాలు స్థిరంగా కదులుతున్నాయని వేద మంత్రాలలో చెప్పబడింది. అతడే లేకపోతే గాలిలో ధూళిలాగా సమస్త గ్రహాలు చెల్లాచెదురై నశించిపోయావి. అదే విధంగా దేవదేవుని కారణంగానే చంద్రుడు ఓషధులను పోషిస్తున్నాడు. చంద్రుని ప్రభావంతోనే వృక్ష సంబంధ పదార్థాలు రుచికరంగా అవుతాయి. చంద్రకాంతి లేకపోతే అవి పెరగవు కానీ రసపూర్ణలు కావడం కానీ జరగదు. భగవంతుడు సమస్తము సమకూరుస్తున్న కారణంగానే మానవ సంఘము పనిచేస్తూ సుఖంగా జీవిస్తూ ఆహారాన్ని తినగలుగుతున్నది. లేకపోతే మానవులు బ్రతికేవారే కాదు. రసాత్మక అనే పదం చాలా ప్రధానమైనది. భగవంతుని కారణంగా
చంద్రుని ప్రభావము ద్వారానే సమస్తము రుచికరంగా అవుతున్నది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ అదే మనం చదువుకున్నాం కదా. సో ఐ ఎంటర్ ఇన్ టు ఈచ్ ప్లానెట్ అండ్ బై మై ఎనర్జీ దే స్టే ఇన్ ఆర్బిట్. అంటే ఇప్పుడు కృష్ణుడు తన చెప్తున్నాడు అంటే ప్రతి ప్లానెట్ లో గ్రహాల్లో తన ఎంటర్ అవుతున్నాడు, తన చేరుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆ గ్రహాలన్నీ రొటేషన్ అవుతున్నాయి అనమాట. అంటే మీరు చూడండి అంటే గాల్లో తేలుతున్నాయి అవన్నీ గ్రహాలన్నీ. అండ్ by my energy they stay in orbit and I become the moon and thereby supply the juice of all life to the vegetables. సో ఇంకా నేను మూన్ నుంచి ద్వారా అన్ని వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ దాంట్లో నేను చేరుకొని వాటికి రుచి ఇస్తానని చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో 2 శ్లోకాస్ చదువుదాం. 14 ఇప్పుడు ఎవరు చదవాలి ఏమన్నా? ఓకే. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహం ఆశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామి అన్నం చతుర్విధం. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. నేనే సకల జీవుల దేహాలలోని జఠరాగ్నిని. ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాలైన ఆహార పదార్థాలను ఆరగిస్తున్నాను. భాష్యం. కడుపులోకి పంపించిన సమస్త ఆహారాన్ని ఆరగించడానికి దానిలో అగ్ని ఉన్నదనే ఆయుర్వేద శాస్త్రం నుండి మనకు తెలుస్తున్నది. అక్కడ అగ్ని మంటనప్పుడు ఆకలి ఉండదు. ఇక అగ్ని సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు మనకు ఆకలి అవుతుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు అగ్ని చక్కగా లేనప్పుడు చికిత్స అవసరం అవుతుంది. ఏది ఏమైనా ఈ అగ్ని భగవంతునికి ప్రాతినిధ్యము. భగవంతుడు లేదా బ్రహ్మము కడుపులో అగ్ని రూపంలో ఉండి నానా రకాల ఆహార పదార్థాలను ఆరగిస్తున్నాడని వేద మంత్రాలు ఉపనిషత్ 5.9 కూడా ధృవపరిచాయి. అయమగ్నేః వైశ్వానరోయమంతః పురుషే ఏనేదమన్నం పచ్యతే. అందుకే అన్ని ఆహార పదార్థాలను ఆరగించడంలో భగవంతుడే సహాయం చేస్తున్నాడు. కనుక తినే విషయంలో జీవుడు స్వతంత్రుడు కాడు. ఆరగించడంలో అతడికి దేవదేవుడు సహాయం చేయకపోతే తినే అవకాశమే లేదు. ఈ విధంగా భగవంతుడే ధాన్యం ఉత్పత్తి చేస్తున్నాడు, ఆరగిస్తున్నాడు. కనుక అతని అనుగ్రహముతోనే మనము జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నాము. వేదాంత సూత్రంలో 1.2.27 ఇది కూడా ధృవపరచబడింది. శబ్దాదిభ్యోంతః ప్రతిష్టానాచ్చ. అంటే భగవంతుడు శబ్దంలో, దేహంలో, గాలిలో, చివరకు కడుపులో కూడా ఆరగించే శక్తి రూపంలో ఉన్నాడు. ఆహార పదార్థాలు 4 రకాలుగా ఉంటాయి. అవే త్రాగేవి, నమిలేవి, నాకేవి, పీల్చేవి. వీటన్నింటికి భగవంతుడే ఆరగించే శక్తి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు ఇంకా తన శక్తి చెప్తున్నాడు. ఏమి? ఐఎమ్ ఫైర్ ఆఫ్ ద డైజెషన్ ఇన్ ద బాడీస్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఎనిటీస్. సో మనం ఆయుర్వేదంలో కూడా చదువుకుంటే మన కడుపులో వైశ్వానర అగ్ని ఉంటుంది అనమాట. దాంట్లో ఆ అగ్ని ద్వారానే మనం తినేని డైజెస్ట్ అవుతాయి అనమాట. అండ్ ఐ జాయిన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అవుట్ గోయింగ్ అండ్ ఇన్కమింగ్. అండ్ మన శ్వాస కూడా ఎయిర్ లో కూడా కృష్ణుడి ఎనర్జీ పోతుంది అనమాట. అండ్ టు డైజెస్ట్ ద 4 kinds ఆఫ్ ఫుడ్ స్టఫ్. 4 kinds ఆఫ్ ఫుడ్ స్టఫ్ ఏంది? కొన్ని తాగేవి, కొన్ని నమ్లేవి, కొన్ని నాకేవి, కొన్ని పీల్చేటివి. సో ఇలా 4 రకాల ఫుడ్ స్టఫ్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని కూడా కృష్ణుడు డైజెస్ట్ చేస్తున్నాడు అనమాట. సో దాని గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ. ఓకే. సర్వస్యాచాహం హృది సన్నివిష్టో సర్వస్య చాహం హృదయ సన్నివిష్టో
మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ. మతం స్మృత జ్ఞాన మోహనం చ. వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో. వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో. వేదాంతకృద్ వేదవిద్ ఏవ చాహం. వేదాంతకృత్ వేద విదేవ చాహం. సర్వస్య చాహం వృతసన్నివిష్టో. మతస్మృత జ్ఞానం అపోహనం చ. వేదైశ్చ సర్వం రహమేవ వేద్యో. వేదాంతకృత్ వేద విదేవ చాహం. నేను ప్రతి ఒక్కడి హృదయములో అసీనుడై ఉన్నాను. నా నుండి జ్ఞానశక్తి, జ్ఞానము, మరుపు కలుగుతున్నాయి. వేదాలన్నిటి ద్వారా నేనే తెలియదగిన వాడిని. నిజానికి నేనే వేదాంతకర్తను. నేను ఉన్నారా మాతాజీ? హంసవేణి మాతాజీ? మ్యూట్ లోకి పోయినట్టు చెబుతాడు. కానీ అతని సమస్త కర్మలను సాక్షి అయినట్టి భగవంతుని నిర్దేశాన్ని అనుసరించి అతడు తప్పక పని చేయాలి. అందుకే అతడు తన గత కర్మలను అనుసరించి పనులు మొదలు పెడతాడు. అవసరమైనట్టి జ్ఞానం అతనికి ఇవ్వబడుతుంది. జ్ఞానశక్తి ఇవ్వబడుతుంది. పాత జన్మముల గురించి అతడు మర్చిపోతాడు. ఈ విధముగా భగవంతుడు కేవలం సర్వవ్యాప్తియే కాకుండా ప్రతి ఒక్క హృదయంలో స్థానికం కూడా ఉన్నాడు. అతడే వివిధ సకామ కర్మలను ఫలాలనిస్తాడు. అతడు నిరాకార బ్రహ్మముగా, భగవంతునిగా, హృదయస్థ పరమాత్మునిగా మాత్రమే కాకుండా వేదవతారము రూపంలో కూడా పూజనీయుడు. జనులు తమ జీవితాన్ని చక్కగా మలుచుకుని భగవద్మానానికి తిరిగి వెళ్లే రీతిగా వేదాలు వారికి సరైన నిర్దేశం ఇస్తాయి. అవి దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని గురించి జ్ఞానము ఇస్తాయి. వ్యాసదేవుని అవతారంలో శ్రీకృష్ణుడే వేదాంత సూత్రకర్త. శ్రీమద్ భాగవత రూపంలో ఉన్నట్టి వేదాంత సూత్ర వ్యాఖ్యానము నిజమైన వేదాంత సూత్ర అవగాహనిస్తుంది. భగవంతుడు ఎంతటి మూర్ఖుడంటే బద్ధ జీవులను ఉదారానికై అతడు ఆహార పదార్థాలను సమకూర్చుకునేవాడు, ఆరగించేవాడు. అతని కర్మలకు సాక్షి వేదాంత రూపంలో జ్ఞాన ప్రదాత దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని భగవద్గీత ఉపదేశకుడు అయి ఉన్నాడు. అతడు బద్ధజీవునిచే పూజనీయుడు. ఈ విధముగా భగవంతుడు సంపూర్ణ శుభకరుడు, సంపూర్ణ కరుణామయుడు, అనంత ప్రవిష్ట శాస్త్ర జనానాం. జీవుడు తన దేహాన్ని విడిచిపెట్టగానే అంతా మరిచిపోయి భగవంతునిచే ప్రేరేపించబడే రీతిగా తిరిగి తన పనులను ప్రారంభిస్తాడు. అతడు మర్చిపోయినప్పటికీ గత జన్మంలో ఎక్కడ తన పనిని ఆపాడో దానిని తిరిగి ప్రారంభించడానికి భగవంతుడే బుద్ధినిస్తాడు. ఈ రకముగా జీవుడు హృదయములో నెలకొన్నప్పటి పరమాత్ముని నిర్దేశాన్ని బట్టి ఈ జగత్తులో సుఖ దుఃఖాలను అనుభవించడమే కాకుండా అతని నుండి వేదాలను అర్థం చేసుకునే అవకాశం కూడా పొందుతాడు. మనిషి వేదాంత జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల గంభీరుడైతే అవసరమైన జ్ఞానాన్ని శ్రీకృష్ణుడే ఇస్తాడు. అవగాహన కలగడానికి అతడు వేద జ్ఞానాన్ని ఎందుకు ఇస్తున్నాడు? ఎందుకంటే జీవుడు వ్యక్తిగతముగా శ్రీకృష్ణుని అర్థం చేసుకోవాల్సింది. యోషా సర్పై వేద్యో గీయతే అనే వేద సాహిత్యంలో ఇది ధృవపరచబడుతుంది. 4 వేదాలు, వేదాంత సూత్రాలు, ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు వంటి సమస్త వేద సాహిత్యంలో భగవన్ హిమలు కీర్తించబడతాయి. వైదిక అనుష్ఠాన కర్మముల ద్వారా, వైదిక తత్వ చర్చ ద్వారా, భక్తితో సేవించడం ద్వారా భగవంతుడు లభిస్తాడు. అందుకే శ్రీకృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడమే వేదాల లక్ష్యము.
శ్రీకృష్ణుని అవగాహన చేసుకోవడానికి అతడు అనుభూతికి వేదాలు మనకు నిర్దేశాలు ఇస్తాయి. చర్మగమ్యము దేవాది దేవుడు తత్ సమయన్యాత్ అనే మాట ద్వారా వేదాంత సూత్రములు 1.14 దీనిని ధృవపరిచింది. మనిషి మూర్ఖత్వాన్ని 3 దశల్లో పొందుతాడు. వైదిక సాహిత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా అతడు భగవంతునితో తనకున్నట్టి సంబంధాన్ని తెలుసుకుంటాడు. నానా రకాల పద్ధతులను అవలంబించడం ద్వారా అతడు ఆ దేవదేవుణ్ణి దరిచేరగలుగుతాడు. చివరికి పరమ లక్ష్యాన్ని సాధించగలుగుతాడు. ఆ పరమ లక్ష్యమే దేవాది దేవుడు. ఈ శ్లోకంలో వేదాల ఉద్దేశము, వేదాల అవగాహన, వేదాల లక్ష్యము సృష్టముగా నిర్మించబడతాయి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నాడు? ఐఎమ్ సీటెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ హార్ట్. నేను కృష్ణ అంటే అందరి హృదయాల్లో కూర్చున్నాను. అండ్ ఫ్రమ్ మీ కమ్స్ రిమెంబరెన్స్, నాలెడ్జ్ అండ్ ఫర్గెట్స్. నా వల్లనే వాళ్ళకి జ్ఞానము అంటే జ్ఞాపకం రిమెంబరెన్స్, ఇంకా జ్ఞానము, ఇంకా మర్చిపోవడం, అది కూడా నా వల్లనే జరుగుతుంది. బై ఆల్ ద వేదాస్ ఐఎమ్ టు బి నోన్. అన్ని వేదాల్లో దాని మూలమైంది నన్ను తెలుసుకోవడానికే. ఇండీడ్ ఐఎమ్ ద కంపైలర్ ఆఫ్ వేదాస్. సో నేనే వేదాంత రాశాను వ్యాసదేవుడు లాగా. అండ్ ద నోవర్ ఆఫ్ వేదాస్. సో నేనే వేదాలు తెలుసుకున్నవాడిని అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కృష్ణుడు. సో మనం అదే ఒక బాడీ నుంచి ఇంకో బాడీకి మనం చేయకున్నా మనకి ఏం చేయాలనే బాడీ మన కృష్ణుడే మనకు నాలెడ్జ్ ఇస్తాడు అనమాట. అందుకే రిమెంబరెన్స్, ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ అండ్ నాలెడ్జ్ అది మనకి ఇస్తున్నాడు. ఇంకో లాస్ట్ లో చదువుదామా శిల్పమాది? యూ హావ్ టు రీడ్, రైట్? द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. Translation: There are two classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world, every living entity is a fallible, and in the spiritual world, every living entity is called infallible. Purport: As already explained, the Lord in his incarnation as Vyasadeva compiled the Vedanta Sutra. Here the Lord is giving in summary the contents of the Vedanta Sutra. He says that the living entities, who are innumerable, can be divided into two classes, the fallible and the infallible. The living entities are eternally separated parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead. When they are in the contact with the material world, they are called Jiva Bhuta, and the Sanskrit word given here, Ksharaha Sarvani Bhutani, mean that they are fallible. Those who are in oneness with the Supreme Personality of Godhead, however, are called infallible. Oneness does not mean that they have no individuality, but that there is no disunity. They are all agreeable to the purpose of the creation. Of course, in the spiritual world, there is no such things as a creation, but since the Supreme Personality of Godhead, as stated in the Vedanta Sutra, is the source of all emanations, the conception is explained. According to the statement of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, there are two classes of living entities. The Vedas give evidence of this, so there is no doubt about it. The living entities who are struggling in this world with the mind and five senses have their material bodies.
which are changing. As long as living entity is conditioned, his body changes due to contact with matter. Matter is changing, so the living entity appears to be changing. But in the spiritual world, the body is not made of matter. Therefore, there is no change. In the material world, the living entity undergoes 6 changes: birth, growth, duration, reproduction, then dwindling and vanishing. These are the changes of the material body. But in the spiritual world, the body does not change. There is no old age, there is no birth, there is no death. They all exist in oneness. Sharas Sarvani Bhutani, any living entity who has come in contact with matter, beginning from the first created being Brahma, down to the small ant, is changing its body. Therefore, they are all fallible. In the spiritual world, however, they are always liberated in oneness. Hare Krishna Prabhu. So here Lord Krishna explains there are 2 classes of beings. One is fallible and other is infallible. అంటే కొన్ని పతంతి చెందాయి, కొన్ని చెందాయి అనమాట. సో ఇన్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ లివింగ్ ఎంటిటీ ఇస్ fallible అండ్ ఇన్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ఫాలిబుల్. సో ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ వస్తే మనకి 6 టైప్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఉంటాయి. బాడీ ఏంది, దే టేక్ బర్త్, దే టేక్ ఇక్కడ ఏంది, దే టేక్ బర్త్, గ్రోత్, డ్యూరేషన్, రీప్రొడక్షన్ అండ్ dwindling అండ్ వానిషింగ్. అంటే ఈ బాడీ మనకి గ్రోత్ పుడుతుంది, మరణిస్తుంది, కొన్ని రోజులు పెరుగుతుంది, ఇంకా కొన్ని బై ప్రోడక్ట్స్ ఇస్తుంది, తర్వాత వానిష్ అవుతుంది. సో ఇది మెటీరియల్ బాడీ. సో ఇన్ఫాలిబుల్ అంటే ఈ స్పిరిచువల్ వరల్డ్లో మనకి బాడీ అంటే ఈ మెటీరియల్ బాడీ ఉండదు కాబట్టి అక్కడ మనకి చేంజెస్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కృష్ణ. ఓకే, ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉన్నాయా? సారీ లేట్ అయిపోయింది ఇవాళ. సో ఒకసారి అది పాడేసాము, ఆపుతాము. సో ఇక్కడ సో నేను ఈ వీక్ నేను పాడతాను, మీరు ఒకసారి వినండి. విన్న తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్, ఎందుకంటే 4 వీక్స్ వస్తుంది దామోదర అష్టకము, అంటే దామోదర మంత్ 4 వీక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకా 2 వీక్స్ ఎవరైనా పాడండి. ఓకే, నేను జస్ట్ ట్యూన్ ఎట్లా ఉంటుందో నేను పాడి పెడతాను. మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి, లేదంటే మీరు నోట్లో పాడుకోండి. ఓకే, కథలు అవసరం లేదు, జస్ట్ ఉట్టిగా పాడతాను. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే బ్రాజమానం. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే బ్రాజమానం. యశోదాభియోలుకలాధవమానం పరామృష్టమత్యంతద్రుతుపగోప్యాం. ఉదంతం ముహుర్నేత్రం యుగ్మం మృజంతం కరాంబోజయుగ్మేన శాతకనేత్రం. ముహుశ్వాసకం పాత్రిరేకాంతకాంతాం స్థితగ్రైవ దామోదరం భక్తిబాద్ధం. ధృత్స్వలీలాభిరానందకుండే స్వఘోషం నిమజ్జంతమఖ్యాపయంతం. తదీయేషితాగ్నేషు భక్తైర్జితత్వం పునః ప్రేమతస్తాం సతాం వృత్తి వందే. పరం దేవమోక్షం నా మోక్షాం వదిం వా నచాన్యం నేహం వరేషాదపీహ. మ్యూట్ చేసుకోండి, మాత మ్యూట్ చేసుకోండి, మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి ఎవరు. వరం దేవమోక్షం నా మోక్షాం వదిం వా నచాన్యం వృణేహం వరేషాదపీహ. ఇదం తే వపుర్నాథ గోపాల బాలం సదా మే మనస్యా వీరష్టాం కిమన్యై. ఇదం తే ముఖాంబోజమత్యంతనీలైర్వృతం కుంతలై స్నిగ్ధరక్తైశ్చ గోప్యాం. ముహుశ్చుంబితం బింబరక్తాంబరం మే
मनस्याविरष्टामालं लक्ष्यलाभै नमो देवदामोदरनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनां बतानु गृहाणेश मामाज्ञाम् एदाशिक् अक्षिदृश्याम् कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वात् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण माताजी సో ఇలా ఉంటుంది ట్యూన్ సో నెక్స్ట్ వీక్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఎవరైనా పాడండి దాని మీనింగ్ కూడా చదవండి చాలా మంచిగా ఉంటుంది మీనింగ్ ఏమన్నా చదవాలి ప్రభుజీ బాస్ ఒక హోంవర్క్ లాగా ఇవ్వండి అదే ఇప్పుడు ట్యూన్ చెప్పారు కదా వచ్చేటట్లేదు ట్యూన్ చెప్పాను ఆ సాంగ్ కూడా మీకు రికార్డింగ్ పంపించాను అది ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ 2-3 వీక్స్ అందరం కలిసి పాడితే కొంచెం యూట్యూబ్ లో వస్తాయి కదా కీర్తనలా కలిసి పాడదాం నెక్స్ట్ వీక్ ఓకే 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 మాతాజీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ ఏమన్నా తప్పుంటే క్షమించండి మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట్ వీక్ వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ